ধন্যবাদ জনাব সেক্রেটারি জেনারেল ইমরুল কাসির সাহেব। আমাদের ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ ফারুক, উনি আছেন কানেক্টেড? ফারুক সাহেব আছেন কানেক্টেড? জি জি আছি। জি। May I request now our President, Mr. Mohammad Farooq, to briefly make his deliberation. অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Bismillahir Rahmanir Rahim. Mr. M. Mannan MP, Honorable Planning Minister, Government of People's Republic of Bangladesh, distinguished and learned personalities, guests, paper presenters, speakers, moderators, editor and his team from our eminent co-host, the Business Standard, brothers and sisters from print and electronic media, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum and a very good noon to all of you. Today's post-budget discussion 2020 arranged jointly by the Institute of Chartered Accountants of Bangladesh and the Business Standard through virtual platform. My heartfelt gratitude to all for your kind joining and discussion. Budget at a glance and its implementation challenges. First of all, I would like to congratulate the government for announcing a big budget of Taka 5,68,000 crores, equivalent to 17.9% of GDP, which is increased by 13.23% as compared to revised budget of last year. It is noted that the deficit is Taka 190,000 crores, which is 33.45% of total budget. It is our concern that the collection of revenue is as targeted. Taka 378,000 crore will be challenging task due to the negative impact of current pandemic on trade, commerce, industries, import, export, and services. Achieving such a huge target is a big challenge for NBR too. We expect that government will be able to finance the deficit from money market without reducing the credit flows to private sectors. GDP growth has been predicted to be 8.2% for 2020-2021, while GDP growth of 2019 and 2020 has been revised to 5.2%. Obviously, it is ambitious and would be very challenging to achieve due to COVID-19 pandemic situation. We highly appreciate the government focus and prioritization on the allocation of budget in 4 key areas, namely health, agriculture, social safety net, job creation to recover the current pandemic situation. Now, I would like to give a comment on the income tax related issues. Reduction of personal tax rate, including the change structure, is very welcoming during this situation. As our corporate tax rate is higher compared to tax rates of similar economies, including the neighboring countries, reduction of such rate for private sector entities from 35% to 32.5% will become more comparable now and much appreciated. ICAB has addressed this issue to NBR over the years. This is currently a relief for the local entities, which will also encourage industrialization and foreign direct investment in Bangladesh. However, the reduction of tax rate for listed entities is yet to be considered for attracting eligible private sector entities in the capital market. The threshold of tax-free income has been raised to 3 lakhs for individual taxpayers, and 5% tax slab as newly introduced. Highest tax slab has been reduced to 25%. This will give a relief to low-income people and encourage to disclose the actual income by the taxpayers.
I appreciate the provision of imposition of penalty at the rate of 50% on the amount of over invoicing of import or under invoicing of export. However, it requires judicious application. VAT Act related issues. Advance tax on import of raw material for production purpose has been reduced to 4% from 5%. And time limit to claim both input VAT rebate and decreasing adjustment of AIT has been extended for next 2 periods to next 4 periods are appreciable. However, restriction on the time consumption of the materials purchased or import within 4 tax period will be difficult in implementation and monitoring, which may increase the disputes and harassment. Rather, the existing provision in this regard is more business friendly. Again, proposed increase of disputed VAT deposit at the time of filing appeal to Commissioner Appeal and VAT Appellate Tribunal from 10% to 20% will pose a big burden for the business. I welcome the exemptions of VAT on Juhair, COVID-19 medicine, test kits, PPE, Juhair, surgical accessories at सुनो import, manufacturing and trading stages. Now I would like to draw your kind attention to role of chartered accountants. Historically, the role of chartered accountants is in overall tax regime is very significant, especially their contribution in the collection of government revenues are inevitable. Whether tax or VAT, they are assisting both taxpayers and the government at different stages like tax planning, advisory, and proper implementation of tax regulation. I believe the written suggestions given by ICAB to NBR on tax or national budget each year, especially on fiscal policy, is very comprehensive and supportive in terms of increasing tax revenue, avoid contradictory provisions and loopholes of the existing act, and encourage investments. In this context, we would like to draw your kind attention. We would like to draw kind attention of all concerned that we observe some violations of the provisions of sections 174, public 2, public E of Income Tax Ordinance 1984, section 131 of VAT and SD Act 2012. Some multinational advisory firms are rendering tax and VAT compliance services to a large number of companies in Bangladesh. To comply with the laws and to ensure the confidentiality and accountability, we propose to insert provision under these sections that authorized representative of the companies for tax and authorized VAT practitioners should be a practicing professional accountants of Bangladesh. In this regard, ICAB has already sent a proposal to NBR to consider the above issue. Tax reduction at source for professional services, technical services fees, or technical assistance fees under Section 52 AA1 has been considered as final tax as per Section 82C. We comment to reduce the rate from 10, probably 12% to 8%, as it is obvious that margin of such professional fees cannot be 37%. Few new ideas. The tax rebate of 2,000 is imposed for all taxpayers who will file their income tax returns online for the first time, which is appreciated. Mandatory tax filing provision will undoubtedly increase tax compliance, but cost of administration might increase if the system is not digitized. In conclusion, I believe our respected Honorable Planning Minister, learned guests, paper presenters, speakers, moderators would share their valued opinion
and recommendations on the proposed national budget 2020-2021, and would like to express my gratitude to all of you for your kind presence, the virtual platform, and many thanks to the Business Standard for arranging this jointly with ICAB. Thank you and wish you all safe during this pandemic situation. Thank you very much. ধন্যবাদ জনাব প্রেসিডেন্ট। আমি আশা করি আমাদের অন্যান্য ডিসকাশন বিনিময়ে সবাই জয়েন করেছেন। তো ডিসকাশনের প্রথমেই মাই ইনভাইট জনাব মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, Honorable Councillor, Institute of Chartered Accountants Bangladesh, ICAB, to make his brief presentation on the macro aspect of as proposed in the budget. Thank you, Honorable Moderator, Honorable Chief Guest, Planning Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Honorable learned personalities, distinguished personalities from different sectors of the country. Assalamu alaikum and very good noon. I'm Shahadat Hussain, Council Member of Bangladesh, is going to present in brief, a very brief presentation on national budget which has been published recently, 2021 budget. And the objectives of this presentation is how this budget will impact in the present macroeconomy of the country. These are the main objectives. First of all, I would like to mention that we know that the whole country, including Bangladesh, is passing a very crucial time due to COVID-19 pandemic situation. So, my first observation is that the budget is severely there is impact of COVID-19 in the budget, and just in a nutshell, is very in short form. The position of the budget is like this. Hopefully, you can see this my slide. Total operating expenditure has been projected taka 3,52,957 crore, which is 18% higher than the previous year's revised budget. And development expenditure has been projected by the amount of taka 2,15,043 crore, which is 6% higher than the previous year's budget. And how this finance will come? It is projected that revenue will come generated taka 3,78,000 crore, which is 8.6% higher than the previous year's revised budget, and a big amount like 1,90,000 will come from loan, which is 24% higher than the previous budget. Total budget size is 5,68,000, which is almost 18%, which is 13% higher than the previous year's revised budget. Now, if we analyze this short form, you can see that the budget is almost 18%, that is 17.9% of total GDP. And it is clear that if we see the composition of expenditures, it can be seen that the budget, there is a COVID impact on the budget, because you see the development expenditure has been increased only 6%, which is slightly higher than the inflation rate, and revenue budget has been targeted only 8.6% higher than the previous budget. If we see the previous year's growth rate and compare with the previous couple of years back growth rate, we can see that the growth rate is very minimum, and I think it is only because of the COVID situation. And if we analyze to some extent the revenue collection procedure, the total budget has been projected taka 3,78,000, out of which 3,30,000 will expected to come from revenue under National Board of Revenue, which is 87% of total projected revenue, and it is 9.8% higher than the previous year revised budget.
So according to the projection, it is looks good. But if we see the previous year's actual position, you can see it is very serious issue that during the last current financial year's 9 months period, that is from July to March, only 1,36,459 crore taka has been collected, which is only 45% of total revised budget, and 55% yet to be collected during the last 3 months period. That means April, May, June, out of which almost 2.5 months passed. Actually, you have no data how much it has been collected. So, considering the past record, you can easily say that the projection which has been made 3,78,000 is really complicated to achieve the target and is highly ambitious, no doubt about it. Now we can analyze to some extent loan financing position. We see out of 1,90,000, 80,000 crore has been projected will come from foreign source, which is 42% higher than the previous year's revised budget. Loan from bank 84,980 crore, which is although 3% higher than, but major part is expected to taken from this source. And third source is loan from other than bank, means mainly sale of Sanchoy Patra savings certificate, which is expected to come from that source is 25,000 crore, which is 68% higher than the previous year. Actually, last year government has tried to reduce the savings certificate sale, and that's why the percentage is high, but amount is low. Now, to some extent analyzing, it says that foreign budget has been increased by 42%. It is undoubtedly from the Bangladesh perspective and the financial perspective, it is good move. But if we look at the past records, we can see that during the financial year 18-19, actual loan has been managed taka 32,966 crore, which is only 61% of the budget and 70% of the revised budget. Now, during the year 19-20, during the 9 months period, the net position of receive and disbursement and repayment position is really very negligible. And comparing this last 2 years position, we can easily, and in this connection, I will also another important information here that the government has the World Bank informed all the IDA receiving countries, including Bangladesh, that the debt freezing opportunity, given a debt freezing opportunity, that our government has informed both the World Bank and G20 countries that it not be used the facilities as the country capable enough to meeting the country's obligation. Undoubtedly, this step of the government is very appreciating. It will increase the image of the country. But I can say, according to the past record of receipts and payment of the foreign loan, it will be very difficult to manage the 80,000 crore for covering the deficit financing, of the fund. Now I can look into some extent budget allocation. If we see the budget allocation scenario, it is in every head almost very much similar with the in terms of percentage as well as in terms of amount, absolute amount. It is almost same in every heads. Only health sector is to some extent increased. Previous year it was 25,000 crore and 4.9% of total budget. And during this year, it is 29,000 crore and 5.2% of total budget. Undoubtedly, we can say it is, of course, good because to cover the face this pandemic situation, it is of course required. And the second important sector is social security, because we know due to enforcement of general holiday, lockdown, closure of factories, business income and common peoples are lead to going to poverty level. A major part of our people is going to poverty level, and rescue from them. The government has taken, I think, a good initiative to allocate taka 95,000
574 crore, which is almost 17%, 16.83% of total budget and 3.01% of GDP, and it is almost 14,000 crore higher than the previous year budget, and it is of course required, I think. And third important allocation is goes to interest, and it is also due to COVID, because we know 1 trillion BDT has been allocated as a stimulus package due to face the COVID-19 situation, and a major part of such interest will be bear by the government, and for that person interest has been given important allocation. Now, budget of balance of payment. Of course, for this time and due to COVID pandemic, it is the most important sector and very important for our discussion sector, because in the balance of payment, our balance of trade is always negative, because our countries normally import more than export. Only cushion in the foreign remittance, which has been foreign remittance, which is to see the decline, and foreign direct investment also is depleted. To face this situation, I got some issues, some steps by the government. These are continuation of 2% incentive of foreign remittance, incentive on export, and stimulus package, and extension of reduced tax rate period for RMG, and reducing tax rates and registration fees for the company to attract the FDI. Hopefully, these steps will give some benefit for the for keeping our balance of trade and balance of payment and FDI and foreign remittance to take a good shape. And ADB implementation. ADB implementation during this year, ADB has been given 2,05,145 crore, which is 1% higher than the last year's budget and 6% higher than the revised budget. Here, one important issue is very much regular phenomena. Regular scenario is that from past 9 months, our implementation of budget, implementation of EDB is very low. One important issue I would like to mention here, that due to intensive monitoring and regular interaction between development project officials and ministry, and easing the process of disbursement of allocation, the ADB implementation rate of financial year 19 was highest in the last 5 years, which was almost 95%. And I think our honorable planning minister has a lot of contribution in this sector. But during the current year scenario is not really good as per budget. During the period 9 months last period, only implementation is 60,606 crore, which is only 31% of the revised budget, and how another 69% will be implemented during the next 3 months. It is actually really tough job. But in this case, we hope government should take special attention and need to be given on necessary and unnecessary implementation or cost of the project. I think special attention need to be given in this area. And next, inflation. Inflation has been targeted for 5 to 5.4%, which is really in line with the last couple of years. Also, even near a couple of months, similar. Hopefully, government will be achieve. It will be possible to achieve. However, for achieving this target, success depends only sufficient supply of essential commodities, and sufficient supply of money is most important to implement this projection. Money market, most important area for this time is most area. We know, and we have already discussed that it will be very difficult to achieve the target of the revenue collection as well as foreign loan part. So for financing the budget, all pressure will come into the banks. That means money market. Now, in one hand, there is a big allocation for stimulus package. On the other hand, budget implementation. So there will be a big challenge to finance this deficit financing without hampering the
hampering the private investment. How this will be managed? We have got some indication in the budget, like repo rate has been cut to 6% to from 6% to 5.25%. Special repo has been introduced by increasing the repo period to 360 days, and cash reserve ratio has cut from 5.5% to 4%. Here, I would like to mention one important issue. It is also worthwhile to mention that many national as well as international experts has opened that currency need to be printed for available supply of money to address the economic situation. But we did not get any comments against or favor in this views in the budget. However, for implementing this budget, most important, I should say, only the way to supply of the money and increase the velocity of the money, and how this will be managed. I hope government will publish in ensuing monetary policy, which is going to be published in the month of July, and we will get some indication from that. And lastly, growth projection. In the budget, the growth has been projected 8.2% and the private investment 25.3% of GDP. Now, my question, how long the economy will sustain, especially when there is an indication that the impacts of COVID-19 may prolong? Under these circumstances, how it will be possible to implement the budget successfully remained a question. So the projected growth and the private investment target, undoubtedly it is a very good initiative by the government, but there is a possibility, there is a constraints, there is a chances there will be impossible. There is a question how far it is possible to achieve this projected growth and private investment. From this side, honorable distinguished learned personalities, from my side, thank you very much. If there is any question or there is any queries, or Thank you. No, take us. Thank you very much. Thank you, Mr. Shahad Hussain, for your presentation. Now, Mr. Snehashish, may I request you, because we have time constraint, please be brief in your presentation. Very quick on the fiscal policy, particularly income tax and VAT related issue. Mr. Snehashish. Thank you, sir. So, Mr. Dalwar, will you please enable me share screen option? It's already enabled. Please try. Okay. Thank you, Mr. Humayun Kabir, past President ICAB. And at the very outset, I would like to thank our chief guest, Honorable Planning Minister. And I'm personally very happy for years. He's given his precious time with ICAB whenever we have, published this finance bill related pronouncements, and distinguished guests from media and from the economic fraternity, and my colleagues as well. So, as shared by our chairman of TCLC, Mr. Humayun Kabir, I will take you through those fiscal related measures that has been proposed in our finance bill 2020. So, first of all, I would like to take you through the amendment that has been proposed in corporate tax. So now, what we have seen, like for the private limited company, the corporate tax rate has been reduced from 35% to 32.5%, a reduction of 2.5%. And for last couple of years, we have been actively advocating regarding this reduction of rate. However, in this situation, actually, since the companies were suspended for around 3 months and the situation is being prolonged, and the companies needed to pay the minimum taxes under Section 82C, whether this will benefit for the company in this year, unless they are profitable, So, but this will definitely, bring a good image for the country. And I've also slightly touched upon, like in a very meticulous way, if we look into the corporate tax rate for the newly issued, banking companies, those who has been issued license after 2013, if you give a very close look, then you will see the tax rate for them was 37.5% last year. But in this budget, they have not been categorized so. So it means all those new banks will have to pay
40% taxes. So given in this vulnerable situation, so if we differentiate between those, old banks and with this new bank, the banking industry is struggling. So in that case, how rational it would be like to impose higher taxes for those newly issued banks? And then I've also looked into like the association of persons. They have been brought under the category of company. Previously, they used to pay taxes under individual taxes. So now they have been brought under the category of company. So in that case, the association of persons will have to pay tax at the rate of 32.5%. So they will not be able to enjoy the slab rate. And corporate tax rate for RMG sector will remain unchanged for next 2 years. This is definitely good because we have seen a lot of inconsistency in rates. We need to wait for those SRO to come even after July or August. So this is a good relief for our RMG sector where our exports are directly involved. And then one of the important change that has been brought in, like for those high net worth, businessmen. We know there are a lot of businessmen who are not formally opening a company, rather they are doing this sole trader business, sole proprietorship business. So those high net, turnover individual, so they have been brought under this minimum tax regime. So if their turnover exceeds 3 crore taka, irrespective of their slab rate tax, they'll have to pay higher of their tax calculated and the minimum tax on their receipts, which is 0.5% on the turnover. So I've tried to do a calculation. If a businessman in Molova, just say, if his total sales in a year is 10 crore, and if he makes a profit of around 20 lakh, you are supposed to pay a tax of 245,000. So with the introduction of this new law, so he will have to pay tax 5 lakh. So an additional 255,000 will be burdened. He will be burdened. So now this is a good initiative undoubtedly, but question comes whether this is the right time to bring them under this sort of provision. And then we know we have been talking about pros and cons about this, over invoicing and under invoicing, but in our tax law, categorically this was not mentioned. So I must welcome and I must thank NBR to bring this provision in our income tax ordinance, where undisclosed money, or if you are not disclosing the actual value, the difference will be taxed in Bangladesh at the rate of 50%. Do you want to say something? Yes, that's the And then we talked about it, and if you look into the newspaper, in most of the cases, you will see this news, this whitening scheme. So now, one of the whitening scheme that has been brought in section 19 quadruple A. So if you invest in stock market from 1st of July 2020 to 30th June 2021, so if you pay 10% taxes, no question will be asked regarding the sources. So this might boost our capital market. I know Rakibai is here. Maybe he will talk about it. But now question comes with this current pandemic situation where business is not doing good. If their performance is not good, so if we cannot improve our performance within 30th June 2021, an investor, be it an institutional or individual, whether they will be interested to invest in the stock market. And then another scheme has been brought in, like if you pay taxes within this, 1st of July to 30th June 2021, so no question will be asked regarding your undisclosed money with regard to investment in land, building, and even cash, FDR. So, but you'll have to pay, the taxes as per the schedule. So I believe the real estate sector will get motivated because they have certain investments which were not disclosed. So now they will be able to disclose those things. But my only question will be like, why cash has been brought under this category? Because ultimately, if you allow them to show those undisclosed cash, then all these criminal activities or all these illegal activities might increase. So in that case, NBR might face a challenge. And then still we have got an existing provision in our income tax ordinance 19 penta B, where residential that has been building was allowed. Now commercial building will also be allowed to have this investment. But still there is a doubt because you see we have 19 penta A and this 19 penta B. So if I'm going to legalize the money, whether I should follow 19 penta A or 19 penta B. So I believe
by way of Poripotra, government will give a clarification which section will be applicable when an SSC will try to disclose this building. And honestly speaking, sir, like we always welcome this reduction of corporate tax rate, but there are certain changes that has been brought in, which will definitely increase the effective tax rate of the company. One of them is like decreasing the limit of foreign travel expenses. As per current law, 0.5% of the disclosed turnover used to be allowed as an admissible expenses, 1.25%. Now, with this finance bill, this has been slashed to 0.5%. If I look into the calculation, a model calculation based on certain number, hypothetical number, if you look the calculation, then you see, although the tax rate has been reduced, but effectively, my effective tax rate has not been reduced that much. I was supposed to have 2.5% reduction, but technically, with this introduction, I will get 2.06% reduction of my rate. So, honestly speaking, there is no point of reducing the rate if we have got this sort of provision, which will increase our inadmissible expenses. And also the promotional expenses, which has got far-reaching impact. And I have received call from numerous companies after the introduction of budget. If you see from these two listed companies, one is pharmaceutical and another one is telecom. So they had around 2.4 billion as promotional expenses out of their 21 billion turnover. So now their disallowance limit will increase by 2.3 million. So they'll have to pay tax at the rate of 25% on the additional amount. And this will increase their effective tax rate by anything. And this is for a telecom company. For them, 85 crore taka will be added as an inadmissible expenses. Sir, if this district company have to need to pay more taxes, then I will have to think about our capital market as well. So if they have got lower profit, they'll have lower EPS, and all the pricing will be involved with this thing. Honestly speaking, these promotional expenses, these are all tax deducted or VAT paid expenses. So if we get those taxes in other way, so there is no way of increasing the burden of a company. So I think NBR will consider this proposition. So I'm not going to touch upon this. This is about transfer of business. This is again a very good introduction, because earlier there was no law regarding transfer of business. Now a very good proposition has been proposed in our finance bill. And in this budget, government has introduced those tax holiday for this industry, which are most essential, keeping in mind this fourth industrial revolution, industry like automation and robotics, artificial intelligence, nanotechnology. So all these are required, as well as some backward integrated industry like automobile parts or aircraft heavy maintenance. And artificial fiber is also important for our garment industry. So I believe we'll see a lot of investment in these sectors in the coming years. Then we used to have this non-tax deduction on treasury bill and bond if these were issued by the government approved institution or government approved bodies. So now the upfront TDS have been removed, but at the same time the tax non-deduction that has been removed. So in this case, the company might face cash flow crisis. Although the company will have to pay taxes on the treasury income on those bills or bonds, but if you pay taxes upfront, if you pay taxes on those income, then this might impact our secondary market. So in order to have a greater visibility in our money market, I think we need to look into these areas, whether we are going to remove the existing provision or not. And I know many people are happy saying that the transaction value on shares and mutual fund has been reduced from 0.1 to 0.05%, but I have looked into the SRO that has been issued in 2011, which already enables the SEC, the Dhaka Stock Exchange or Chittagong Stock Exchange to deduct tax at 0.05%. So this is not a benefit that has been given, rather this has been legalized. That SRO has been legalized, which was issued in 2011. And we all know that for government, for export profits, the tax rate in our income tax ordinance was 1%. So now the income tax ordinance has been amended by reducing it to 0.5%, but still, as for the current SRO, it is 0.25%. We don't know whether this sort of struggling industry will have this reduced rate tax benefit or not in coming years. And this is a good move for our capital market, where the fund and trust they were needed to pay tax at 30% on their dividend income. Now with the introduction of this budget, they'll have to pay 20% taxes on dividends. And we know about increase of taxes on cards. I'm not going to touch upon that, but
sir, I would like to draw your attention on this, the approved pension and gratuity fund. So when an employee retires from their service life, whatever money they get, this is like their end benefit. This is like their capital that they have accumulated. So now the company needs to pay taxes when a pension fund or gratuity fund is not approved. Now, if we revoke our existing provision in income tax ordinance, which allows, say, if you receive gratuity, your income is exempt up to 2.5 crores. 2.5 কোটি টাকা পর্যন্ত exempted ছিল স্যার। So now আমরা যদি ওই 2.5 কোটি টাকাটাকে এখন taxable করে দিই, because employer could not arrange approval from NBR, অথবা employer tax দিয়ে দিচ্ছে যে unapproved থাকবে, তাহলে we are giving our hand into those end benefits, sir. End benefit এর উপর আসলে স্যার হাত দেওয়াটা আমি মনে করি না স্যার যুক্তিসঙ্গত। ইট ইজ নট রেশনাল। মানুষ অনেক কষ্ট করে সারা জীবন কষ্ট করে এই টাকাটা কামায়, তো এই জায়গায় যদি আমরা একটু স্যার হাত দিই, মানুষের আসলে পেটে হাত পড়ে যাবে। ইট ইজ লাইক এ ক্যাপিটাল ফর দেম, স্যার। So I believe you will give a very cautious look when approving this finance bill in the budget. I'm not going to touch upon the zero coupon bond. Again, zero coupon bond age exemptions chilo for other than bank and financial institutions. We are all trying to develop alternative markets for our আমাদের যে capital market movement খুব কম। এখন যদি বন্ড যদি আমরা এই exemptionটা উঠাই ফেলি, so whether we can create a vibrant alternative sources for funding, that remains questionable. So there are good initiative in terms of আমরা বলবো যে local LC গুলোর ক্ষেত্রে I'm not going to touch upon it, but I would like to touch upon the personal taxes. We all know that if you have got ETIN, you'll have to submit your tax return except for 2 or 3 instances, not more than that. So this will definitely increase the compliance. And then we also welcome the reduction or increase of limit as well as introduction of 5% slab in personal taxes. But I tried to do one analysis there. যে যাদের বেতন 31,000 টাকা ছিল গত বছর পর্যন্ত, so they were not required to pay taxes কারণ তাদের taxable income was less than 249,000. But with this budget, যাদের ইনকাম 36,500 টাকা স্যার, তো তাদেরকেও কিন্তু ট্যাক্স দিতে হবে না। তো যাদের আসলে মাসিক বেতন এই 35 থেকে 36,000 টাকা, তারা সত্যিকার অর্থে একটা বিশাল রিলিফ পাবে ইন টার্মস অফ এই 5,000 টাকা তাদেরকে আর দিতে হবে না। নাও কোয়েশ্চেন কামস, এই বেনিফিট থেকে সবার কাছে আমরা একই প্রপোর্শনে দিতে পারছি না কিনা, বিকজ দিস স্ল্যাব রেট ইজ টু progressively tax the high rate taxpayer. So if we look into this calculation from 57 up to 57,000, those people who are earning after 37,000 to 57,000, they have no benefit from this আমাদের এই personal tax rate reduction because their tax liability remains the same. And then if we calculate those who are earning from 57,000 to 60,000, they get higher benefit, 22.42%. Only 3,000 টাকা ইনকাম মাসে বাড়ার কারণে তাদের কিন্তু 22% এর মতো ট্যাক্স রিডাকশন হচ্ছে। এন্ড দেন দোজ ইনকাম, যাদের আরো ইনকাম একটু বাড়ছে 60 থেকে 80 হচ্ছে, তাদের ট্যাক্স রিডাকশনটা 60% হয়ে যাচ্ছে। তো নাও তারপর দেখেন স্যার প্রোগ্রেসিভলি কিন্তু যাদের ইনকাম বাড়তেছে তাদের কিন্তু আস্তে আস্তে ট্যাক্স রিডাকশনটা কমছে, বাট আবার ট্যাক্স রিডাকশনটা বাড়ছে কাদের জন্য, যাদের ইনকাম আসলে সত্যিকার হচ্ছে 4 লাখ টাকার উপরে, তাদের আবার এটা বেশি বেনিফিট হচ্ছে। তাহলে দেখেন ইট ইজ লাইক এ রোলার কোস্টার, ইট ইজ নট কনসিস্টেন্ট। তো নাও এনবিআর এর কাছে যদি স্যার একটা ডাটা থাকে যে এনবিআর আসলে কোন রেটে ট্যাক্স পেয়ার থেকে হাইয়েস্ট ট্যাক্স পায়, যদি তারা 60 থেকে 80,000 ব্যান্ডে যদি হাইয়েস্ট ট্যাক্স পায়, এন্ড ইফ উই ইমপ্লিমেন্ট দিস নিউ ল, তাহলে কিন্তু আমার রেভিনিউ কিন্তু একটা বিশাল হিট হবে। এই জন্য আমার মনে হয় এটা আরো প্রোগ্রেসিভলি আরো সুন্দর করে দেখে যদি একটু করা যায়, ডাটা দিয়ে অ্যানালাইসিস করে, তাহলে হয় রিলিফটা সবার কাছে ইকুয়ালি পৌঁছাবে স্যার। Then in terms of VAT, we know there are lot of good initiatives have been taken and proposed in আমাদের এই ফাইন্যান্স বিলে। There are certain inconsistencies. তো আমরা যদি মেজর যে জিনিসগুলো যদি যাই, যে সত্যিকার অর্থে একটা দাবি ছিল যে আমাদের ইম্পোর্ট স্টেজে যে we need to pay 5% AT irrespective of capital goods or raw material. So in আমাদের 5% দিতে হতো, now we'll have to give 4%. So 1% will help the businesses in terms of their working capital. But this is conditional, sir. Conditional কি আমাকে attested copy of VAT registration certificate দিতে হবে, attested copy of input output coefficient দিতে হবে, updated IRC দিতে হবে এবং copies of VAT return. স্যার এই যে ডকুমেন্টেশনটা প্রত্যেকবার ইম্পোর্টের সময় যদি আমার দিতে হয়, তাহলে আমি এই 1% এর জন্য এত হেভি ডকুমেন্টেশন দিব কিনা, যেখানে আমরা we are living to a মানে age of digitization. If we can integrate between VAT online system with the custom system, তারা যদি ইন্টারনালি দেখে নেয়, তাহলে VAT registration certificate আমাকে attested করে দিতে হবে না স্যার। You know it better. আমরা যত বেশি physical interaction we can reduce with the VAT authority or tax authority or any authority or any government authority, it will be more beneficial for the SSC. তো আমরা মনে করি ডিজিটাইজেশনের যুগে
কন্ট্রোল থাকতেই হবে, বাট ডিজিটাল কন্ট্রোল ইজ বেটার দেন ম্যানুয়াল কন্ট্রোল স্যার, দ্যাট উইল অটোমেটিক্যালি প্রিভেন্ট ফ্রম মিসহ্যাপ। তো এই বেনিফিটটা আসলে কতটুকু আমাদের ইন্ডাস্ট্রি পাবে সাবজেক্ট টু দিস ডকুমেন্টেশন রিমেইনস কোয়েশ্চেনেবল। দেন গত বাজেটে ট্রান্সপোর্ট বিলের উপর ভ্যাটের রেয়ারটা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল, বাট নাও দিস হ্যাজ বিন ইন্ট্রোডিউসড, দিস উইল গিভ এ ভেরি গুড রিলিফ ফর দ্য বিজনেসেস। আগে আমরা 80 এবং রিবেট ক্লেম করার জন্য 60 দিনের মধ্যে ক্লেম করতে হতো, এখন লাইক উইল গেট 120 days, so means 4 months, so this will allow us more months আসলে, more flexibility sir। but স্যার একটা টেকনিক্যাল একটা জায়গায় আমি অবশ্যই আপনাদের একটু আলোকপাত করতে চাই স্যার, এটা নিয়ে আমরা অনেক এর মধ্যে 2 দিনে আলাপ করেছি। আগে যখন হতো আমি যদি র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করে আনতাম, আমি ইম্পোর্ট করার সাথে সাথে আমার যত ভ্যাট দিয়েছি বা লোকাল পারচেজ করছি যা ভ্যাট দিয়েছি চালান থাকা সাপেক্ষে আমি রেয়াত নিতে পারতাম স্যার। এখন কোনো কারণে যদি আমি র মেটেরিয়াল 4 মাসের মধ্যে ইউজ না করি, আমার ওই রেয়াতটা বাতিল হয়ে যাবে। তো রেয়াত বাতিল হওয়া মিনস ইট ইজ এ কস্ট টু দ্য কোম্পানি স্যার। তো আমরা যদি এই কোম্পানির কস্ট যদি এভাবে বাড়াই দিই তাহলে ঠিক হবে না। হঠাৎ করে আমরা নতুন ল আনবো কেন স্যার? আমরা যেভাবে এক্সিস্টিং প্র্যাকটিস করছিলাম যে আমি যদি মাল আনি ডকুমেন্ট রাখি তাহলে মালটা আমি ইউজ করি আর না করি রেয়ার নিব, ইটস এ ক্যাশ ফ্লো থিং। আজকে না পেলে আমি পরের দিন রেয়ারটা পাচ্ছি। তো এটা হলে আপনার ক্যালকুলেশনে বলেন, মানে আপনার যদি বলি যে বেনিফিটের দিকে বলেন, বিজনেস উইল বি এফেক্টেড স্যার। So there is a small changes, I believe NBR will look into it. I'm not going to touch upon on this technical thing, and there is a good thing that has been amended, আমাদের VAT on subcontractor bill। যে আগে যেটা ছিল যে বাংলাদেশ ব্রিজ অথরিটি যদি আমাদের মেজর চায়না ব্রিজ কোম্পানিকে টাকা পেমেন্ট করতো তখন ভ্যাট কাটতে হতো সে 7% or 7.5%, দেন পরবর্তীতে ও যখন আবার আরেকজন সাবকন্ট্রাক্টরকে পে করতো, গত আইন অনুযায়ী কিন্তু ভ্যাট ডিডাকশন এর সোর্সের নিয়ম ছিল, যে এন্টায়ার অ্যামাউন্টের উপর ভ্যাট হয়ে গেছিল সেটা কিন্তু এখন আর থাকবে না, সাবজেক্ট টু যে এটা ওই আমার কন্ট্রাক্টের পার্ট। তো দিস ইজ এ ভেরি গুড থিং স্যার ইন টার্মস অফ আমাদের যে বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট উঠছে, অল অফ দেম হ্যাভ বিন ফেসিং দিস চ্যালেঞ্জ। সো আই মাস্ট থ্যাঙ্ক দ্য গভর্নমেন্ট অ্যাকচুয়ালি। এন্ড দেন এক্সপোর্টারদের জন্য স্যার অনেক সুবিধা হয়েছে, ডকুমেন্টেশন সেভ হবে এবং তারা ইনপুট ভ্যাট দিলে সেটা রেয়ার নিতে পারবে। এন্ড দেন এখানে টাইম লাইনেও কিছু চেঞ্জ আসছে। আগে আমাদের যে 80 রিফান্ডের ইস্যু ছিল, দ্যাট ওয়াজ রেস্ট্রিক্টেড ফর রিয়েল এস্টেট, নাও দ্যাট রেস্ট্রিকশন হ্যাজ বিন উইথড্রন, which means they will be able to claim refund. So this will give benefit for those real estate sector. And then in order to actually practically implement those VAT law and procedure effectively, lower level officers have been empowered. আগে দেখা যেত স্যার যদি কোনো সার্চ বা কোনো ধরনের কিছু করতে যেতে হতো তখন দেখা যেত you needed to take permission from the commissioner. এখন অথরিটিটা আরো লেভেলে চলে গেছে। তো আমরা এটা অবশ্যই ভালো মনে করি যে ইফেক্টিভ হওয়ার জন্য যত নিচে ডেলিগেট করতে পারবো তত ভালো। এগেইন লিভিং ইন বাংলাদেশ আমাদেরকে এটাও মাথায় রাখতে হবে যে আমরা আসলে কতটুকু বেনিফিটটা পাবো। কারণ কেউ যদি ভিন্ডিকটিভ হয়ে কিছু করতে চায় তখন ওই অফিসার কিন্তু একটা আননেসেসারি কিন্তু একটা হ্যারাসমেন্টের মধ্যে চলে যেতে পারে স্যার। তো এই জন্য আমাদেরকে কশাসলি দেখতে হবে যে আমরা কতটুকু পর্যন্ত ডেলিগেট করবো, কারণ না হলে স্যার লিটিগেশন বাড়তে থাকবে। and this is another change I think এখানে আমাদের অ্যাড্রেস করা উচিত। আমাদের যদি স্যার এরকম এই স্যার দেখেন এই আগের আইনে যেটা আছে যে একটা লিটিগেশন হলো, লিটিগেশনের ফলে 10 কোটি টাকা ভ্যাট ডিমান্ড আসলো, আগের আমাদের এই বর্তমান যে ভ্যাট আইন আছে এই আইন অনুযায়ী আমাদেরকে 10% দিতে হতো ইন কেস অফ ফাইলিং অ্যাপিল টু কমিশনার অফ VAT অ্যাপিল এন্ড ট্রাইব্যুনাল। এখন ওইটা 10% এর জায়গায় 20% নিয়ে গেছে। তার মানে আমার যদি 10 কোটি টাকা দাবি থাকে আমাকে 2 কোটি টাকা দিয়ে কিন্তু আপিলে যেতে হবে, 2 কোটি টাকা পরবর্তীতে আবার 2 কোটি টাকা দিয়ে ট্রাইব্যুনালে যেতে হবে যদি আমি আপিলগুলোতে হারি, আর হাইকোর্টে যেতে হলে আমাকে 10% দিতে হবে স্যার। তো আমি মনে করি স্যার 50% দিয়ে জাস্টিস চাওয়া অনেক ব্যবসায়ীর জন্য এটা সক্ষমতা নাও থাকতে পারে। এটা হোক আগের যদি আমরা 1991 সালের আইনে ভ্যাট আইনে দেখি তখন শুধু 10% দিলে আমি হাইকোর্ট পর্যন্ত যেতে পারতাম। এটা নিয়ে একটা ডিবেট ছিল যে মানুষ আসলে ফাঁকি দিয়ে এভাবে মানে বছরের পর বছর মামলা ঝুলিয়ে রাখে প্রবণতা আছে বিজনেসম্যানদের মধ্যে। তো এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য অ্যাটলিস্ট 10% যা ছিল মিনিমাম আমরা ওই লেভেলে রাখি স্যার। 50% উইল বি টু মাচ ফর দ্য বিজনেস। দেন এই চেঞ্জটা পুরোপুরি আমাদের প্রফেশন রিলেটেড স্যার, ভ্যাট ডিডাকশনের সোর্স। স্যার দেখেন আমরা যদি কোনো সার্ভিস দিই চালান ইস্যু করতে হয় এবং পরবর্তী মাসের 15 তারিখের মধ্যে ভ্যাট জমা দিতে হয়। তারপর ওই কোম্পানি আমাদেরকে পে করে হয়তো 1 মাস পরে, 2 মাস পরে বা 3 মাস পরে, তারপর আমরা এই ভ্যাটের টাকাটা পাই। এখন কি হবে, আমরা ভ্যাট দিয়ে দিব, ওনারাও ভ্যাট কাটবেন, তারপর উনি কখন জমা দিবেন, তারপর উনি জমা দেওয়ার পরে আমি সেটা কি করতে পারবো, ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসেবে নিতে পারবো। স্যার আমাদের যে এই প্রফেশন বা ইন্ডাস্ট্রি গুলো আছে এখানে স্যার আমরা তো অবশ্যই চেষ্টা করি হাইয়েস্ট ট্রান্সপারেন্সি মেনটেন করে ব্যবসাটা করার জন্য। তা আমাদের জন্য স্যার এটা একটা বিশাল বার্ডেন হবে। যে কোনো একটা হতে পারে স্যার, এক আমরা ভ্যাট দিয়ে দিচ্ছি, পরবর্তী মাসে 15 তারিখের মধ্যে আমরা সেটা জমা দিয়ে দিব, অথবা 1991 সালের আইনের যে অংশটাতে ছিল যে তারা উৎসে কর্তন করে রাখবে, আমরা ভ্যাট দিব না,
ওনারা উৎসে কর্তন করে রাখলে সেই সার্টিফিকেটটা নিয়ে আমরা আমাদের ভ্যাট রিটার্নের সাথে দিব। ইট উইল বিকাম মোর সিম্পলিফাইড ফর এ প্রফেশনাল লাইক আস স্যার। আর এটা আমরা পেপারে পড়ছি, আই এম নট গোইং টু টাচ আপন, যে আমাদের ব্যাংকে টাকা রাখলে এখন এক্সাইজ ডিউটি বাড়বে। আর কাস্টম ডিউটিতে আমি আই উইল টাচ আপন অন এ ভেরি হাই লেভেলে। এখানে changes have been proposed for agricultural sector, and whatever changes that I have seen, sir, I must give thanks to the government, কারণ এখানে আমাদের লোকাল ইন্ডাস্ট্রিকে প্রোটেক্ট করার জন্য করা হয়েছে। যেখানে যেখানে সিডি বাড়ানো দরকার ফিনিশ গুডস গুলোতে, সেখানে সিডি বাড়ানো হয়েছে। র মেটেরিয়াল গুলো সিডিতে রেশনালাইজ করা হয়েছে, so that we can protect our local industry. So there are a hell lot of initiative for agricultural sector, for আমি বলবো সিমেন্ট, প্রিন্টিং, এবং যেখানে আমাদের দরকার নাই স্টেশনারি, সেখানে হয়তো আমাদের রেটটা বাড়ানো হয়েছে। আর আমরা যদি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এ যাই, ওখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের যেহেতু লোকাল একটা ব্যাকওয়ার্ড ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে, ওখানে আরডি বাড়ানো হয়েছে, তো যার ফলে আমাদের লোকাল লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি উইল বি মোটিভেটেড। তারপর এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টেড এবং ফুডওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি যেখানে আছে, আমরা যদি দেখি আরএফআইডি ট্যাগ যেখানে 25% সিডি দিতে হতো, এখন 15% দিতে হবে। তো আমাদের এই যে ব্যাকওয়ার্ড ইন্টিগ্রেশনটা আরো ভালো হবে, আমরা আরো কম্পিটিটিভ হব, এবং দিস আর রিয়েলি ওয়েলকামিং ফর দ্য লোকাল ইন্ডাস্ট্রি, স্যার। So with this small note, maybe I have taken 4 minutes from what I have been allocated. So thank you very much, sir, for your patient hearing. Thanks a lot, sir. Up to you, sir. Thank you, Mr. Snashish. Now may I call upon the discussant to deliver their discussion. First of all, আমাদের সাথে কি হাসান মনসুর ভাই সংযুক্ত আছেন? জি স্যার, উনি সংযুক্ত আছেন স্যার আমাদের সাথে। So may I request Dr. Hassan Mansoor to deliberate his comment on the budget announced by the government. আমি দেলোয়ার ভাই স্যার মনে মিউটেড আছে, মিউটেড, একটু আনমিউট করে দেন স্যার। আমি একটু পরে বলতে চাচ্ছি, একটু শুনে নেই আপনাদের। আচ্ছা, তাহলে may I call Dr. Fahima Khatun? Is she connected with us? হ্যাঁ স্যার, উনি কানেক্টেড আছেন স্যার। আচ্ছা, thank you. May I call Dr. Fahima Khatun to join us and deliver her comment on the proposed budget, on the budget presented by the government. Dhanyabad. Thank you very much for inviting me to this very important discussion, and it was really a pleasure to listen to the two presentations, which were quite comprehensive, I thought. I would just make a few points very briefly, because there are many other discussants here. And since this is ICAB, so I'll just focus on some fiscal measures, particularly the tax aspects of the budget. If we look at the tax structure of Bangladesh at this moment, we see that the tax structure or the tax collection is dependent on indirect taxes. The tax contribution of taxes from income and profit is about 28%, but the other sources are VAT is also there, which is about 23%, and then supplementary duty and import duty. So this is not a very progressive tax structure, because we always say that a progressive tax structure should be based on the income tax, which is more direct. So direct tax is something which ensures the social, the justice on the taxpayer. This is one. The other issue related to tax measures is that we are not being able to increase the tax net despite several initiatives which had started but which could not be completed. So tax net is very, very narrow, and we have about 21 to 20 lakh people within the tax net, whereas we can see that at least about 4 crore people are in the middle class group, middle income group, who are capable of paying a tax. So this is another feature. I'll just
tell the features first, and then we can, I will make some recommendations. The other feature is that the tax, so obviously the tax avoidance is very low. And another feature is that a huge amount of money is being going out of the country through illicit ways. So that also squeezes the tax collection measure. Now, what is happening that every year the government during budget, they set a target, which is really very difficult to achieve by the National Board of Revenue. And almost for the last 10 years or so, the revenue targets has not been fulfilled at all. Despite that, the target is being increased every year. During this budget also, the revenue target has been increased. According to the budget, it would be increased by 8.6%. But what we have projected from Center for Policy Dialogue, that in 2020, during the outgoing year, the collection of revenue mobilization effort would be 2,52,800 crore taka, which is in the revised budget of the government is 3,48,000 crore. So on 2,52,000 crore, the increase is now for the 2021 fiscal year 3,78,000 crore taka. So this means that the NBR has to increase its revenue collection effort by 49.5% or about 50% in a year, which is absolutely impossible for within this structure. I don't know which country can increase this revenue target, and particularly so in a COVID year. In a COVID year, it would be even lower than the business as usual year. So such unrealistic target also gives the wrong signal on the expenditure pattern. So this is another issue, so which has to be, the estimation has to be realistic. Now, in order to improve the tax collection or revenue mobilization effort, the issue of reform comes, and many are talking about that this is not the year to have reforms. Any sort of reform cannot be started because our focus should be on how to save lives and how to save the livelihoods. But I would say this is the year to start the reform. This is the year to start the unfinished agenda, because when we are doing well, when we are having good GDP growth rate, when we are having high per capita income, the issue of governance, the issue of institutional weaknesses, all these are ignored, because we are happy about what is being achieved. But during a crisis, these limitations become more prominent. These limitations become more visible. And during the crisis, these types of initiatives should be taken. This is the opportunity. In many countries in the history also, whenever there has been great crisis, new initiatives started. And I would say that this is the year where not only in case of revenue mobilization, but all other reform measures should be started, be it revenue mobilization, be it for health sector, be it for education sector. So because when everything collapses, then the structural weaknesses become so prominent. That's what we are seeing now. Reform is something which has to be initiated, and also some initiatives can be started immediately without, this is not a long-term issue or even a medium-term issue. This can be an immediate-term issue, because if you take some immediate measures, the revenue collection can be increased. One is that, why the indirect tax is higher than the direct tax? Because there is a tendency amongst us that we don't disclose the income. We show a lower income, but if you look at the lifestyles, there is a disparity. There's a mismatch between the
expenditure pattern and the income pattern. So why don't the NBR look at the lifestyle? Why this, for example, the points of expenditures, the shopping malls, the private hospitals, the private universities. So these are the points where the NBR can dig down and can get the data of individuals' expenditure pattern, and on that basis they can actually determine the tax amount. This is one. The other one is that the Central Intelligence Unit within the NBR, they have data on the tax avoiders, who are avoiding taxes, who are giving how much. So they also have, because this is their job. So they can also bring the tax avoiders into the taxes system. Where is the problem? I don't understand. And the other issue is also that here the issue of using technology is very important. We are talking about digital Bangladesh, but this is an area where technology is most needed. So I think there is an inertia in that. I don't know why, again, because the political commitment is very, very important. The other issue of bringing that people into the tax system is that we always see that the tax officials would run after the low-hanging fruit. This has to be stopped. If you want to really expand the tax net, go beyond, go out of the box and look for those sectors which are still outside the tax net. Those who are paying taxes honestly and regularly, again, you are looking and digging down into their files. That's not a very healthy practice. So this is one thing. The last point I want to highlight is the issue of the opportunity to whiten the black money. That is the opportunity to bring the undisclosed money into the tax system. You see, this is a system which is totally unfair, and this is not from ethical point of view, this is not acceptable, because this is an injustice to the people who are paying taxes regularly, those who are paying at the existing rate. Now those who have not either disclosed their legal money, or those who have earned money in an illegal way and also had not paid, they are being given the opportunity to pay only 10% tax and then become a regular taxpayer. That's really, really very discriminative. So, and this is not justice point. The second issue regarding the whitening of black money is also, if you look at every budget, in the trend of this collection of black money, since independence, in almost every budget, there is this opportunity to whiten black money. But how much has been collected? Only 16,000 crore taka. And out of this 16,000 crore taka, more than 9,000 crore, 9,600 or 700 crore taka were collected during 2007 and 2008, when there was army-backed caretaker government. So when you announce this and then you sit down and just as if the illegal taxpayers or the owners of black money, they will just come voluntarily themselves and come to the the banks or the NBR to pay their taxes. That's not going to happen. In the first place, if they were so willing to pay tax, and if they were so honest to surrender themselves, they would have paid their tax regularly right from the beginning. So this is not the way to attract them to invest in land and buildings and house, and this year also in the capital market. And this year more leniency has been showed, that they will not be asked any questions. Earlier years, okay, you disclose the money, and then there is possibility that the Anti-Corruption Commission might call the person, the NBR might call the person, but this year this is a blanket check. So the opportunity is enormous, but
the utilization is again very low. Unless you really want to, swipe all the black money from the market, you not only announce that, but you also give a drive. In India, there was given, I think once or twice, but this opportunity to whiten, but they gave such a drive that they swiped a huge amount of money, and that was it, once and for all. So we do not, why this opportunity is given. To my mind, I feel that it is because there are few people who want to legalize their money, so it is given for them. Not with the expectation that thousands of people or hundreds of people will come and surrender and announce their illegal money or undisclosed money or untaxed money. So this is not approved, not acceptable at all. So again, I would say that we'll have to, the tax measures have been discussed, quite aptly. I wouldn't go to that, but I would just mention one small thing, but it has some implications, because this is also a year we are talking about that we have to be mindful of the fact that COVID does not create inequality. Of course, it has already created inequality, we are afraid, both income inequality and consumption inequality, because a lot of people have lost their job, a lot of people are still struggling to keep their business afloat. But so again, the issue of employment generation is very important. If we cannot generate employment, if we cannot generate income for the people, they will not be able to spend, and the aggregate demand, which we are talking about, that aggregate demand is the main factor to revive the economy, that will not be possible. But we also, we have seen in the budget, here I'm talking about the allocation, so that the allocation for employment related ministries are very negligible. Ministry of Youth, Ministry of Employment, Labor and Employment, Ministry of Expatriate. So these ministries have very, very small amount to take care of employment generation and human resource development. Here, again, this is not only employment, reviving the employment, but also giving new employment. We'll have to remember that those who have become unemployed, many of them will not be able to come back to the job market. This is not only because that there will be a long time to turn around our economy. This is also because of the fact that the nature of employment, the nature of the job will be changed. I'll end in 30 seconds, then we will experience a new world of work. This world of work will be based on technology. This world of work will be based on digitization. The examples or the examples we are already seeing, today's virtual webinar is an example, a case in point, and we are on any given day, we are seeing at least 20, 30 virtual discussions happening, and we are also working from home during this lockdown period. And for many sectors, there was no reduction in productivity. At least for my type of profession, I can say that our productivity has not declined, rather it has increased by many extent. So this, if we are talking about digital working platform, then everyone has to be given access to that digital facilities. So internet connection is very important, and also what you need is only a laptop or even a mobile telephone is enough. So access to a smartphone and internet connection can do magic to a substantive number of people. But what we have seen here, that the supplementary duty on mobile phone, mobile telephone, SIM and RIM, so that has been increased. And I don't see that how much revenue will be collected from that. That's very negligible. But what this will create is that this will create a burden on the poor people. We want
each and everyone to have access to digital facilities, because we have to be mindful of the fact that during this COVID and after the post-COVID period, any sort of inequality, this digital divide should not create further inequality. So I would urge that this is very negligible, and as I have mentioned, this facility should be installed because no duty should be, rather it should be reduced for the benefit of the larger section of people. So I would end here. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you. Thank you. May I request my guest discussion to be brief as far as possible to allow everyone who have joined us to participate, because there is a time restriction. Now at this moment, may I request Dr. Nazreen Ahmed to join and present her discussion. Dr. Nazreen Ahmed. Good afternoon, সবাইকে শুভেচ্ছা। Thanks for giving me the opportunity. আসলে সময় খুব সংক্ষিপ্ত এবং আগের বক্তা ফাহমিদা আপা অনেকগুলো বিষয় বলে ফেলেছে। I don't want to repeat. সেই জায়গা থেকে আমি শুধু অ্যাড করতে চাই, যেহেতু ICAB বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ICAB এখানে আছে, তাদের আয়োজনে হচ্ছে। আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা রেভিনিউ টার্গেট চ্যালেঞ্জিং এবং সমস্যাগুলো কি ফাহমিদা আপা বলেছেন, এবং ওই লাইনেই আসলে আমাদের সবার দৃষ্টিভঙ্গিটাই সেটা যে দিস ইজ দ্য টাইম উই শুড স্টার্ট রিয়েলি সিরিয়াস এফার্ট টু চেঞ্জ থিংস, এবং আসলেই আমরা চাই যে জিনিসগুলো এফিশিয়েন্ট হোক। আমি দু একটা পয়েন্ট অ্যাড করব। ফাহমিদা আপা যেখানে শেষ পয়েন্টটা বলছিলেন, অবশ্যই ইন্টারনেটের বিষয়টা আমাদের এই ট্যাক্সের বিষয়টা আমাদেরকে দেখতে হবে, কারণ এখানে শুধুমাত্র এই সময়ের কথা বলা না, ব্যবসা বাণিজ্য এমনকি লেখাপড়াটাও এখন নেটের মাধ্যমেই হচ্ছে। কাজেই সেই জায়গা থেকে দেখলে আমাদের এটা অবশ্যই কমানো উচিত। পাশাপাশি এটা কিন্তু আসলে গ্রামের দিকে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিন্তু মানুষের ওয়াইফাই নাই, কাজেই সেইখানে মোবাইল দিয়েই সবাই মোবাইলের ডেটা দিয়েই তারা অ্যাক্সেস করে এই যে কোনো সার্ভিস। সো সেই দিক থেকে এটা একটা ইনইকুয়ালিটি। পাশাপাশি আরেকটা কিন্তু ছোট ট্যাক্স যেটা বলা হচ্ছে, লোকাল যারা রাউটার তৈরি করে তাদেরকে সুবিধা দিবে, ইম্পোর্টেড রাউটারের উপরে ডিউটি ইম্পোজ করা হয়েছে। আমি মনে করি এই বছর সেটাও দরকার নাই, কারণ এই বছর এখন লোকাল রাউটার আমাদের কত যে মানে প্রাইসের ডিফারেন্সটা আছে, সেই জায়গায় এই মুহূর্তে কম্পিট করে এইটা বাজারে লোকাল যে রাউটার সেটা কম্পিট করে বাজারে কম খরচে আসাটা ডিফিকাল্ট। বরং এখন যেহেতু আমাদের জন্য অপরিহার্য ইন্টারনেট যত কম খরচে পাওয়া যায়, যেমন মোবাইলের উপরে লোকাল মোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং এর যে সুবিধাটা দেওয়া হয়েছে, দ্যাট ইজ এনকারেজিং, কারণ অলরেডি তারা একটা কম্পিটিটিভ রেটে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি মনে করি রাউটারের এই উপরে এই ডিউটি বসানোটাও দরকার নেই। এই বছর আমরা কম খরচের জন্য ইম্পোর্টেড রাউটার দিয়ে চলি। আরেকটা ছোট্ট বিষয়, বাজেটের মধ্যে আমরা আসলে প্রতি বছর মেয়েদের জন্য আলাদা করে অনেক কিছু দেখার চিন্তা করি, সেখানে সঙ্গত কারণে বোঝা যাচ্ছে যে বাজেটে অনেক কিছু স্ট্যাটাস কো মেনটেন করতে হয়েছে। ছোট্ট একটা বিষয় বলে শেষ করব যে এটাও খুব সামান্য বলে মনে করছেন যে প্রসাধন সামগ্রীর উপরে লোকাল প্রোডাকশনে যে শুল্ক মানে একটা কর আরোপ করা হয়েছে, সেই করটা আসলে উইথড্র করা উচিত আমি মনে করি। বৃদ্ধি করা হয়েছে সেটা এই কারণে যে আমাদের নারী এন্টারপ্রেনারদের একটা বড় অংশ কিন্তু যাদের সাথে আমি কাজ করে দেখেছি, তাদের কিন্তু বিউটি পার্লার্স একটা বড় এমপ্লয়মেন্ট, এন্টারপ্রেনারদের একটা বড় জায়গা যেখানে তারা ইনভেস্ট করে থাকেন, এবং এটার খরচ এমনিতেই তারা সমস্যায় আছেন। এবং এই সময়ে মানুষ যেহেতু বিউটি পার্লারে সাধারণত এই একটা অস্বাভাবিক অবস্থা এমনিতেই খরচ করতে যাবে না, সেখানে কসমেটিক্স এর দাম বাড়লে কিন্তু এই পার্লারের বিজনেসের সাথে যারা আছেন তাদের একটা সমস্যায় পড়তে হবে। কাজেই এটা খুব বড় একটা বিষয় না, কিন্তু উইমেন এন্টারপ্রেনারদের উপরে একটা নেতিবাচক প্রভাব রাখবে। সর্বশেষে বলতে চাই যে তৈরি পোশাক খাত আমাদের প্রধান রপ্তানি খাত, তাকে নানান সুযোগ সুবিধা সব বছরই দেয়া হয়, এবারও অব্যাহত আছে। কিন্তু আমি বলবো যে আমরা যদি এক্সপোর্টের ডাইভার্সিফিকেশনই চাই, তাহলে অন্যান্য খাতের ক্ষেত্রেও কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত। শুধুমাত্র বিশেষ করে নতুন যে সকল খাতগুলো আছে সেই জায়গায় বিবেচনা করা উচিত, ইনক্লুডিং তৈরি পোশাক খাত, কারণ সবাই এখন সমস্যায় আছে। সর্বোপরি সরকারের যতগুলো প্রণোদনা সহজ শর্তে মানুষের কাছে পৌঁছাবে সেই আশা করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you.
নাও মে আই রিকোয়েস্ট আমাদের বিজনেস কমিউনিটি থেকে ডিসিসি প্রেসিডেন্ট আমাদের সাথে আছেন জনাব শামস মাহমুদ। মে আই রিকোয়েস্ট মিস্টার শামস মাহমুদ টু জয়েন এন্ড প্রেজেন্ট হিজ কমেন্ট অন দি বাজেট। শামস মাহমুদ আছেন কানেক্টেড? স্যার উনি কানেক্টেড নেই স্যার। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। উনি কানেক্টেড আমি ওনার বর্তমানে আমাদের পাস্ট প্রেসিডেন্ট জনাব এফ নেসারউদ্দিন সাহেব, মে আই রিকোয়েস্ট হিম একটু ব্রিফলি, আমাদের সময় খুবই সংকীর্ণ, একটু যদি 2 মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করেন। জনাব নেসা। ওকে, আজকের আলোচনা সভায় উপস্থিত মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং উপস্থিত যারা আছেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রথমে শুরু করতে যাচ্ছি যে আমাদের গত কয়েক বছরে আমাদের অর্থনীতি যে পর্যায়ে গেছে তাতে তার আকার একটা বড় ধরনের, এবং আমরা যদি এটাকে প্রথমে আমরা যদি আসি তাহলে আমরা গভর্নমেন্টের যে এক্সপেন্ডিচার আছে এটা অলমোস্ট ফিক্সড ইনক্লুডিং মানে ব্যাংক ইন্টারেস্ট, তারপরে আসছে এডিপি। এই দুটো জিনিসকে যদি আমরা স্টার্টিং পয়েন্ট ধরি তাহলে আমাদের এখানে বাজেটের সাইজ কমানোর কোনো স্কোপ নাই। দেন এটাকে ফাইন্যান্স করতে গেলে রেভিনিউ কালেকশন দেন আদার ফাইন্যান্সিং, এক্সটার্নাল ফাইন্যান্সিং, যেটা আমাদের জন্য যেটা দরকার সেগুলো আমরা যে পরিকল্পনাটা করা হয়েছে সেগুলো আমার মনে হয়, যেহেতু গভর্নমেন্টের এক্সপেন্ডিচার লেভেলটা খুব একটা চেঞ্জ হবে না, সেই জন্য আমাদের ইনকাম বা ফাইন্যান্সিং লেভেলটা ঠিক এই পর্যায়ে রাখতে হবে। সেই পার্সপেক্টিভ আমি বলবো যে না, বাজেটের সাইজ ঠিক আছে, কিন্তু চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে কোথায়? চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে কোভিড এর কারণে আমাদের এই যে লকডাউন পিরিয়ডটা অথবা এই যে আনসার্টেন পিরিয়ডটা কতদিন প্রলং করবে। ধরে না হচ্ছে যে এটা সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে চলে যাবে। যদি সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে চলে না যায় তাহলে আমরা যে টার্গেট অ্যাচিভ করতেছি সেটা রেভিনিউ কালেকশনে হোক, সেটা অন্য জায়গায় হোক, সেটা মিট করা ভেরি চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে এবং চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে। ফর এক্সাম্পল এক্সপোর্ট, আমাদের যদি ধরেন আমাদের ইউরোপে বা আমেরিকাতে, নর্থ আমেরিকাতে আমাদের যে এক্সপোর্ট হয়, সেই এক্সপোর্ট যদি মানে কমপ্লিটলি না হয়, আমরা ধরে নিচ্ছি যে 1 মিলিয়ন পিপল যারা মিডল ইস্ট বা অন্য জায়গায় ওয়েট করতেছে আনএমপ্লয়মেন্টে, তারা যদি ফিরে আসে তাহলে আমাদের একটা এমপ্লয়মেন্ট গ্যাপ হবে, এখানে একটা ক্রাইসিস হবে। এগুলো আমরা সব ইয়ে করে চিন্তা করেই বলছি বা আমরা অনুমান করে বলছি, বাট আমরা জানি না, এটা এখানে একটা বড় আনসার্টেনিটি রয়ে গেছে, আমরা জানি না। বাট ফাইনালি আমরা যে কথাটা আগেও বলেছি, এখনো আমরা বলছি যে আমাদের ট্যাক্স নেটটা বাড়াতে হবে। যে একটু আগেও যে আলোচনা হলো, বাট ট্যাক্স নেটটা বাড়াতে গেলে আপনার আইটি ড্রিভেন আপনার প্র্যাকটিস না হলে, আপনার নর্মাল যে আমাদের যারা ট্যাক্স রেভিনিউ বাড়ায় বা ইনকাম ট্যাক্স যে নেটটা বাড়ে, এটা আমরা দেখি যে প্র্যাকটিক্যাল আমরা যারা কাজ করি যে ইন্সপেক্টর বাড়ায় এবং এটা হিউম্যান ড্রিভেন, এবং আলটিমেটলি দেখা যায় যে ওখানে একটা করাপশন ইনভলভ হয়ে যায় এবং আলটিমেটলি ট্যাক্স নেটটা যেভাবে বাড়ার কথা সেভাবে বাড়ে না, এবং যারা ট্যাক্স দিচ্ছে তারা বারবার পেনালাইজ হচ্ছে, আর যারা ট্যাক্স দেয় না তারা ট্যাক্সের নেটের বাইরে রয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের যেটা বলা হচ্ছে যে রিফর্মস এর কথা, এই রিফর্মস আসলে এখনই আরম্ভ করা উচিত, যে ট্যাক্স নেটটা কিভাবে বাড়ানো যায়। আমরা ওই গতানুগতিক পদ্ধতিটা না থেকে আমরা যদি আইটিতে চলে যাই, কারণ এখন ব্যাংকের ইন্টারেস্ট, কার কত টাকা জমা আছে ব্যাংকে, কোথায় কি আছে, কার কি ইনকাম আছে, এটা অনেক সবকিছুই এখন ব্যাংকিং চ্যানেলে এখন অটোমেটিক ইন্টারনেটের থ্রুতে বা আইটির মাধ্যমে এটা জানা যায়। এটাই হলো, এটা আমাদের জন্য খুব সহজ। সুতরাং আমার একটা আর্জ থাকবে এনবিআর এর প্রতি, যে ওনারা যেন মানে আইটির উপর জোর দিয়ে পুরো সিস্টেমটাকে আপনার ডিজিটালাইজ করে, তাহলে আমরা সবসময় বলে থাকি ফরেন ইনভেস্টমেন্ট। এবছর আমার মনে হয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের যে অবস্থা, আমরা এমন কোনো এই বাজেটে আমরা এমন কোনো স্পেসিফিক কোনো ইনসেন্টিভ দেখি নাই যেটা ফরেন ইনভেস্টরকে আপনার বাংলাদেশে আপনার ইনভাইট করবে বা বাংলাদেশে আসার জন্য তারা উৎসাহী হবে। যেমন আমরা শুনেছি মিয়ানমারে, আমরা শুনেছি আপনার ভিয়েতনামে, আমরা শুনেছি অন্য তাইওয়ান, অন্য জায়গায় যে চায়নার সাথে যাদের লিঙ্ক ভালো আছে তারা দেখা যাচ্ছে যে তাদের ওখানে ফরেন ইনভেস্টমেন্টটা ডাইভার্ট হচ্ছে। বাট বাংলাদেশের ব্যাপারে এখনো কিন্তু ফরেন ইনভেস্টমেন্ট আসার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, এবং ভবিষ্যতে আসবে সেটাও বলা যাচ্ছে না। ফাইনাল আমি আমার আলোচনাটাকে আমি দীর্ঘায়িত না করে আমি বলবো যে আমাদের বাজেট যেটা হয়েছে সেটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্টে ঠিকই আছে, শুধু একটা যেখানে আমাদের চ্যালেঞ্জটা রয়েছে কোভিড এর কারণে, যে কোভিড এর কারণে এক্সপোর্ট
কোভিডের কারণে আমাদের এক্সপার্টিয়েট যারা আমাদের বাংলাদেশি এক্সপার্টিয়েট যারা বাইরে কাজ করছে, নন বাংলাদেশ এবং যারা আমাদের লোকাল ইন্ডাস্ট্রি, এগুলোর গ্রোথ যদি ঠিক থাকে এবং এগুলোর গ্রোথ যদি এক্সপোর্ট ঠিক থাকে তাহলে এই বাজেট সম্ভব। বাট দিস ইজ ভেরি ভেরি চ্যালেঞ্জিং এবং আমার মনে হয় টু সাম এক্সটেন্ট এটা প্র্যাকটিক্যালি অ্যাচিভেবলও না। বাট আমাদের আশা তো রাখতে হবে। আমি যদি এখন আমার এক্সপেন্ডিচার যেহেতু ফিক্সড হয়ে আছে, আমি যদি টার্গেট না করি তাহলে তো আমার রেভিনিউ কালেকশন হবে না। আমি যদি এখন ধরেই নেই যে আমার 1 মিলিয়ন লোক আমার বিদেশ থেকে ফিরে আসবে, তাহলে তো আর এটা হবে না। কারণ আমাকে ধরতে হবে যে এটাকে আমাকে হাউ এফিশিয়েন্ট উই ক্যান ম্যানেজ ইট, এবং যাতে তারা যদি এখানে আসো তাদের অন্য জায়গায় কিভাবে এমপ্লয়মেন্ট তৈরি করা যায় সেই চেষ্টা আমরা করতে পারি। এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং। আপনাকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ পাস প্রেসিডেন্ট হুমায়ুন কবির, থ্যাংক ইউ। জনাব কামরুল আবেদিন, আপনি কি সংক্ষেপে কিছু বলবেন 2 মিনিটের মধ্যে প্লিজ? পাস প্রেসিডেন্ট জনাব কামরুল আবেদিন, 2 মিনিটের মধ্যে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। আমি বাজেট বক্তৃতায় আর্থিক খাত সংস্কার এবং দুর্নীতি দমনের উপর যে আলোচনা আছে আমি তার উপরে কিছু বলতে চাচ্ছি। প্রথম আর্থিক খাত নিয়ে আমি বলবো, সেটা হলো বাজেট বক্তৃতায় বলা হয়েছে ব্যাংক, পুঁজিবাজার, বীমা ও অন্যান্য খাতের সংস্কার উন্নয়নে নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে, কিন্তু এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রস্তাবনা নেই। দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নাজুক অবস্থার ব্যাপারে সবাই আমরা জানি। স্টিমুলাস প্যাকেজের জন্য প্রচুর টাকা ব্যাংক খাত থেকে চলে গেছে এবং এই করোনার এই সুযোগ নিয়ে আমি বলবো যারা ঋণ খেলাপি সবসময় পার্মানেন্ট, তারা এই সুযোগ হয়তো গ্রহণ করবে, কিন্তু আর্থিক খাত সংস্কারে বাজেটে সুনির্দিষ্ট কোনো দিক নির্দেশনা আমি দেখছি না। আর ব্যাংক খাত সংস্কারের ব্যাপারে সরকার ব্যাংক কমিশন গঠনের যে কথা বলা হয়েছিল সেই ব্যাপারেও বাজেটে কিছু উল্লেখ নেই। খারাপ অবস্থা থাকা ব্যাংকগুলিকে যতক্ষণ পর্যন্ত মার্জারের আওতায় আনা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মনে হয় ব্যাংকিং খাতের উন্নতি আমরা আশা করতে পারি না। এই ব্যাপারে আমি মনে করি যে যদি ব্যাংকিং খাত, আর্থিক খাত যদি খুব খারাপ অবস্থায় চলে যায়, সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। আমি দুর্নীতির ব্যাপারে বলবো যে দেশের সার্বিক উন্নয়নে দুর্নীতির কারণে মারাত্মকভাবে আপনার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং সমাজে অস্থিরতাও আছে। ব্যাপারটি সরকার থেকে শুরু করে আমরা সবাই জানি, কিন্তু সুনির্দিষ্ট কোনো পন্থা যেমন অ্যাকাউন্টেবিলিটি, উন্নত মানের ইন্টারনাল কন্ট্রোল, ইন্টারনাল অডিট বা এক্সটার্নাল সোর্সেস, এই ব্যাপারে কোনো প্রকার প্রস্তাবনা বাজেটে দেখি না। এই ব্যাপারে আমি মনে করি সরকারের আলাদা বরাদ্দ ও বিশেষ নজর দেওয়া উচিত, যা বাজেটে দেখা যায় না। আপনাকে ধন্যবাদ কামরুল আবেদিন সাহেব। এক মিনিট একটা পয়েন্ট আমি বলি। দুর্নীতিমুক্ত বিশ্ব দরকার আমাদের। আমরা জানি যে প্রতি বছর এক কথা বলা, আমরা সবাই জানি যে দেশের টাকা বাইরে চলে যায়, কিন্তু এই ব্যাপারটা যাচ্ছে কোথায়? বিশ্বের কোনো না কোনো দেশে আছে। তাহলে বিশ্ব ফোরামে এটা নিয়ে জোরালো আলোচনা হওয়া উচিত এবং যেখানে টাকাগুলো যাচ্ছে কেন, সেখানে কিভাবে থাকছে, এটা নিয়ে আলোচনা যদি বিশ্ব ফোরামে আনা যায় তাহলে আমার মনে হয় অনেক উপকার হবে। থ্যাংক ইউ। আপনাকে ধন্যবাদ। ঠিক আছে, মে আই রিকোয়েস্ট মিস্টার রকিবুর রহমান। আমি সময় নিব না। প্রথমে ICAB এবং বিজনেস ফ্রেন্ডকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনারা আমাকে সুযোগ দিয়েছেন বাজেটের উপর কথা বলার জন্য। বাজেটে কি রকিব ভাই, ICAB আমি তো প্রথম কথা হলো আমি কইবে আপনাকে জানাতে চাই আমি কোনো অর্থনীতির ছাত্র না, আমি অর্থনীতির সম্বন্ধে কোনো আইডিয়া নেই। প্রথম আমার সম্বন্ধে একটা সেকেন্ড বলে যাই, আমি পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্র ছিলাম, আমি রাজনীতি করতাম। পরবর্তী পর্যায়ে আমি একটা গার্মেন্টস দিয়েছিলাম, গার্মেন্টস আমি ফেল করছি। কোনো না কোনো ভাবে ঢাকা স্টক একটা মেম্বারশিপ 1978 আমি কিনেছিলাম। সেই সুবাদে আজকে 35 বছর আমি পুঁজিবাজারের সাথে জড়িত। এই পুঁজিবাজারের সাথে জড়িত হওয়ার কারণে আমি কিন্তু অর্থনীতির অনেকগুলি জিনিস বুঝে ফেলেছি খুব ভালোভাবে, কারণ আমি প্র্যাকটিক্যাল, আমি বাস্তব, আমি গার্মেন্টস করে আসছি, সেখানে ফেল মারছি। আসেন এবার আমি কথা বলি। আজকে যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেটটি দিয়েছেন, প্রথমে আমি বলতে চাই পুঁজিবাজারের জন্য কোনো সুখবর নেই। দুর্ভাগ্য হলো এটা, উনি পুঁজিবাজারকে সম্পূর্ণ ডিসকারেজ করে দিয়েছেন। উনি পুঁজিবাজারের জন্য কিছুই দেন না, এটা আমার কাছে অবাক লাগতেছে।
যে বারবার বলা হচ্ছে লং টার্ম ফাইন্যান্স আপনি পুঁজিবাজার থেকে নেবেন, শর্ট টার্ম ফাইন্যান্স ব্যাংক থেকে নেবেন। লং টার্ম ফাইন্যান্স ব্যাংক থেকে নিতে গিয়ে 10 বছর ব্যাংক লুটিয়ে গেছে, পুরা ব্যাংক লুটিয়ে গেছে, ব্যাংক এতিম হয়ে গেছে। ব্যাংকের পরিচালকরা আর পরিচালকের সাথে একত্র হয়ে তাদের ম্যানেজমেন্টের সহায়তায় 1,70,000 কোটি লুটপাট অলরেডি করে ফেলেছে। এটা শেষ করছেন ওনারা। আচ্ছা তাহলে কি করলেন? এদের বিরুদ্ধে আপনি কি লিখলেন? কিচ্ছু করলেন না। এদের লাইফ স্টাইলে করে হাত দিলেন না। আমি বারবার বলছি লাইফ স্টাইলে হাত দেন, কেউ লাইফ স্টাইলে হাত দিলেন না। কি করলেন মাননীয় মন্ত্রী? 2% দিয়া 12 বছরের সুযোগ দিচ্ছে, আবার একটা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিকে আরো 12 বছরের সুযোগ দিয়েছে। মানে ওনারা সব রিলি ভালো, কোনো অসুবিধা নেই। এবার আসেন আমি এটা নিয়ে বাজেট, আমি বাজেটে ভালো কিছু বুঝি না, কিন্তু দেখলাম যে একটা 8.2 ইজ জিডিপি গ্রোথ। এটার কি দরকার এই মুহূর্তে আমি এটা বুঝতে পারলাম না। মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী হঠাৎ করে জিডিপি গ্রোথের দিকে আমাদের সবাই কেন টার্গেট করা হলেন? মাননীয় অর্থমন্ত্রী, পৃথিবীর সব দেশে ভারত তার জিডিপি নিয়ে তো তার চিন্তা নেই। জিডিপি তার বলা হচ্ছে 2.3 চলে আসবে, এটা নিয়ে তো তার চিন্তা নেই। তার চিন্তা হয়েছে সকল বিশ্বের নোবেল প্রাপ্ত অর্থনীতির বলছে যে জিডিপি ভুলে যাও, আপনি জিডিপি গ্রোথ ভুলে যান। কিভাবে জীবিকা, কিভাবে গরিব মানুষের কাছে খাদ্য পৌঁছাবেন, কিভাবে তাদেরকে কর্মসংস্থান করবেন, সেটাই আপনি করেন। জিডিপি তো এখন কোনো ব্যাপার না, জিডিপি নিয়ে তো কথা বলার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাদের এখানে দুর্ভাগ্য, উনি জিডিপি নিয়ে কথা বলছেন। আসেন, উনি পুঁজিবাজারে কিছু গতবার ছিল ডিভিডেন্ড ইনকাম 50,000 টাকা, উনি এটা বহাল রেখেছেন। এটা এখানে বলার কি দরকার ছিল? উনি এটা বলেছেন। উনি কি করেছেন? গত জানুয়ারি মাসে যখন ক্রমাগত দরপতন হচ্ছিল শেয়ারে, তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 6টা নির্দেশ দিয়েছিলেন। 6টা নির্দেশের মধ্যে তখন কি করতে হবে, মিডিয়াম কি করতে হবে, লং টার্ম কি করতে হবে বলেছিলেন। যে যতগুলি প্রতিষ্ঠান আছে যারা পুঁজিবাজারের সাথে জড়িত, মার্চেন্ট ব্যাংক থেকে আরম্ভ করে আইসিবি, তাদের আর্থিক সক্ষমতা বাড়াতে, লিকুইডিটি বাড়াতে হবে এবং 200 কোটি টাকা প্রত্যেকটা ব্যাংকের সহজ শর্তে দিয়ে 5 বছর ধরে বিনিয়োগ করতে হবে। কিন্তু দেখা গেল কি, গত 6 বছরে কিন্তু কথা বলা হয়েছে, মানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কিন্তু কোনো ইমপ্লিমেন্ট নাই। আবার মানে অর্থমন্ত্রী কি করেছেন? এবার বাজেট এটা তুলে ধরছেন। কেন বাজেট এটা তুলে ধরছেন? বাজেট আবার কেন এই শিবির গীত গাইছেন? আপনি কি করলেন? আপনি তো কোনো ইমপ্লিমেন্ট করেন নাই গত 6 মাসে। আপনি আবার এটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরবেন। আচ্ছা, আর কি করলেন? আমরা বলেছি যে কর্পোরেট ট্যাক্স লিস্টেড কোম্পানি কমাই দেন। কর্পোরেট ট্যাক্স কমাই দিলে আপনি লিস্টেড কোম্পানিগুলি আর্থিকভাবে সক্ষমতা হবে, তারা ডিভিডেন্ড পে করতে হবে, তাদের স্ট্রং, তাদের একটা ইয়ে করে। উনি কি করলেন? এটা না করে উনি কি করলেন? নন লিস্টেড কোম্পানি, প্রাইভেট কোম্পানিকে উনি কি করলেন? 2.5% কমাই দিলেন। প্রাইভেট কোম্পানি কি কোনো জবাব দিতে আছে? প্রাইভেট কোম্পানি যে অ্যাকাউন্টসটা জমা দেয় এনবিআর এ, এটা কি কোনো জবাব দিতে আছে? 3 রকমের, আপনি জানেন, আমি আইসিএবি কে আর এগুলো বুঝাবো না। আমি বলতেছি বাট লিস্টেড কোম্পানির জবাব দিতে আছে। তাকে ইপিএস ডিক্লেয়ার করতে হয়, 3 মাস পর আনঅডিটেড রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করতে হয়, তারকে একটা জবাব দিতে মধ্যে থাকতে হয়, সঠিক পেমেন্টটা তিনি করেন ট্যাক্সের। কিন্তু নন লিস্টেড কোম্পানি সেটা করেন না, উনি করলেন সেটা। আসেন, এবার করলেন কি উনি? আমি এটা নিয়ে কিছু বলবো না। উনি বললেন যে কালো টাকা, অবশিষ্ট টাকা সাদা করেন, কোনো অসুবিধা নেই, আপনি সাদা করেন, আমরা আপনার সাথে আছি। উনি কি করলেন? সাদা করতে গিয়ে এখন কি করলেন? উনি সব জায়গায় ফ্রি করে দিলেন। ব্যাংকে টাকা আছে, 10% দাও, কেউ জিজ্ঞেস করবে না। ভালো, উনি সঞ্চয়পত্র দেন, আপনার কেউ জিজ্ঞেস করবে না। আপনি কি জানি বন্ড কিনেন, কেউ জিজ্ঞেস করবে না। আপনি কি জানি সঞ্চয়পত্র, ব্যাংক এবং ফিক্সড ডিপোজিট, ইভেন ফিক্সড ডিপোজিটে আমার 2 কোটি টাকা আছে, আমি 10 লাখ টাকা দিলে বাস আমার ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকসেপ্ট এনবিআর হয়ে যাবে, কেউ জিজ্ঞেস করবে। ভেরি গুড। কিন্তু পুঁজিবাজারে আসে কি করলেন? পুঁজিবাজারে বললেন যে তুমি টাকাটা এখানে খাটাইলে বা শেয়ার ডিক্লেয়ার করলে তোমার 3 বছর আটকে রাখতে হবে। 1996 এ মরহুম শহীদ কিবরিয়া সাহেব এটা দিয়েছিলেন, 2010-11 দিয়েছেন, একটা লোক আসে না। এখানে কন্ডিশনটা কেন দিচ্ছেন? উদ্দেশ্য হলো তাহলে কিন্তু মানে অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশ্যটা কি? পুঁজিবাজারকে ডিসকারেজ করে দেওয়া, মানে পুঁজিবাজারে টাকা যাতে না আসে, পুঁজিবাজার যাতে ভাইব্রেন্ট না হয়। উনি কি বলেছেন শুনেন, উনি কি বলেছেন একটু বক্তব্য শুনেন, একটা মিনিট। উনি বলেছেন যে পুঁজিবাজার চাঙ্গা করার জন্য পুঁজিবাজার চাঙ্গা করা সরকারের কাজ নয়, সরকারের কাজ দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করা। সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করবে অর্থনীতিকে বিশ্বের সেরা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া, আর অর্থনীতি শক্তিশালী পুঁজিবাজার এমনিতেই চাঙ্গা হবে। ভুল, ওনার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। অর্থনীতি চাঙ্গা হলে পুঁজিবাজার চাঙ্গা হয় না। পুঁজিবাজার চাঙ্গা করার জন্য পৃথিবীর সব দেশে আপনার পুঁজিবাজারকে চাঙ্গা করার জন্য সব দেশের আপনার প্রণোদনা দেওয়া হয়ে থাকে, এটাই লক্ষ্য দেওয়া। নির্মলা সীতারামন 3 মাস আগে আপনি লিস্টেড কোম্পানি 5% কর্পোরেট ট্যাক্স কমাই দিয়েছে। কমাই করছে কি? অ্যাডভান্স ট্যাক্স কর্পোরেট ট্যাক্স যা দিচ্ছে 1,69,000 কোটি টাকা সব লিস্টেড কোম্পানি পৌঁছে দিয়ে তাদের স্ট্যান্ড বাড়াই দিচ্ছে। পুঁজিবাজারকে আপনি শক্তিশালী করবেন না, আপনি পুঁজিবাজারকে ডিসকারেজ করে দিচ্ছেন। আগে আসলে 2 বছর একটা লোক আসে না, এখন করছে 3 বছর। এগুলিতে আসলে কোনো কাজ হবে না, এগুলিতে কোনো কাজ হবে না। হ্যাঁ,
বন্ডের বেলায় আপনি একটা সুবিধা দিয়েছেন। আমি বন্ড মার্কেটকে শক্তিশালী করার জন্য উনি বন্ডের কিছু লেনদেন সবকিছুর উপর উনি বলেছেন যে এটা রিলাক্স করে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন দিয়েছে। আমি এটাকে অ্যাপ্রিশিয়েট করি। আসেন আপনি এখন আমি যে কথা বলতে চাই, সরকার যে মেগা প্রজেক্ট, আমি 3টা মেগা প্রজেক্ট নিয়ে কথা বলবো না, পদ্মা, মেট্রো, কর্ণফুলী, এগুলি নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই। এখন সরকারকে যে কাজটা করতে হবে যে এই মেগা প্রজেক্ট ছাড়া মাতারবাড়ি পাওয়ার প্রজেক্ট, তারপর ওইখানে পাওয়ার প্রজেক্ট, অমুক কয়লা ভিত্তিক পাওয়ার প্রজেক্ট, আল্লাহর হস্তে এগুলি বন্ধ করেন, কারণ আপনার সারপ্লাস আছে, পাওয়ার আছে। কারণ এই টাকাটা আপনি এখন রোড ঘাট কালভার্টে আপনি ব্যয় করেন। এটা পৃথিবীর সবচেয়ে ইকোনমিস্টরা বলবে, আমরা এটা শিখে গেছি। কারণ যখন প্রাইভেট সেক্টর দুর্বল হয়ে গেছে, আপনি জানেন প্রাইভেট সেক্টর 24% থেকে 12% চলে গেছেন, উনি বলছেন আগামী 1 বছরের মধ্যে এটা লাভ হয়ে 25% চলে যাবে। এত সোজা, এত সোজা, এত সোজা হলে তো সবই হয়ে গেছিল। স্বপ্নের বাজেট হয় না, বাস্তবতা অন্য জিনিস। হ্যাঁ, একটা জিনিস হইতে পারে, আমি বলছি যে সরকারকে এখন কাজ করতে হবে। সরকারকে এখন আপনার কালভার্ট, ব্রিজ, রোড ঘাট যেখানে দরকার নেই সেখানে কাজ করতে হবে। কেন কাজ করতে হবে? লেবারদেরকে ইনক্লুড করতে হবে। লেবারকে আপনার যারা দিনে আনে দিনে খায় তাদেরকে কর্মসংস্থান করতে হবে। এটা যদি আর এটা যদি না করেন তাহলে সিমেন্ট কোম্পানি, রড কোম্পানি, বিটুমিন কোম্পানি, যারা বিভিন্ন লিস্টেড কোম্পানি আছে তারা কিন্তু সব বসে যাবে। কারণ তাদের রডও বেচা হবে না, সিমেন্টও বেচা হবে না, সব একবারে মাইনাস। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে কথাগুলি বলেছেন, আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে এক হতে পারলাম না। আপনি স্বপ্নের বাজেট করেছেন। হ্যাঁ, একটা কথা আপনি বলতে পারেন, আমাদেরকে আগে বলা হয়তো এই তুই যখন চাইবি বেশি চাইস, তোর ভাইয়ের কাছে টাকা চাইছিস তো ওই 100 টাকা যদি টার্গেট করস 200 টাকা চাইবি, কমাইয়া তোর কিন্তু 100 টাকা দিব। তো আমাদের হয়তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অর্থমন্ত্রী, আমি জানি না উনি কেন এগুলি করছেন, আমি জানি না। উনি সব জায়গাতে এগুলি কেন করছেন আমি জানি না। আপনার ব্যাংক তো লুটপাট হয়ে গেছে। আর ব্যাংক সম্বন্ধে কি বলবো? ব্যাংক তো পুঁজিবাজারে ব্যাংক এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলি আপনার প্রায় 37% ইন দ্য মার্কেটে আছে। তো 30%। এই ব্যাংকগুলি লুটপাট হয়ে গেছে ভাই। এই ব্যাংকগুলিতে কোনো কর্পোরেট কালচার নেই, গুড গভর্নেন্স নেই, কিচ্ছু নেই। এখানে ওনারা যা বলেন সেটা ম্যানেজমেন্ট এই করে। আচ্ছা, আরেকটা কথা, ছোট্ট কথা বলে দেয়, আমাদের এক ব্যাংকের ব্যাপার নিয়ে অনেক ঘটনা ঘটছে। একটা গ্রুপ বক্তব্য দিচ্ছে, কি বক্তব্য দিচ্ছেন? 1980 সন থেকে ওনারা সারা পৃথিবীতে ব্যবসা করে ওনারা সফল হয়েছে। ওনাদের নিউজিল্যান্ডে আছে, ওনাদের সিঙ্গাপুরে আছে, কানাডাতে আছে, থাইল্যান্ডে আছে, মালয়েশিয়াতে আছে, সুইজারল্যান্ডে আছে। ওনারা ব্যবসা শুরু করছেন 30 বছর আগে, করে ওখানে সফল হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে ওনাদের দরকার হচ্ছে একটা ব্যাংক। বাংলাদেশে ওনাদের দরকার হচ্ছে একটা ব্যাংক, যে ব্যাংক তাদের নিয়ন্ত্রণ করে। আপনি বিশ্বাস করেন, ওনারা যদি এতই সফল হয়ে থাকে, ভাই ওইখান থেকে টাকাটা বাংলাদেশে আনেন না কেন? থাকেন তো বাংলাদেশে, ব্যাংকটা তো নিয়ন্ত্রণ করছেন আপনারা। টাকা পয়সা তো একদিনের একটা কথা বলে টাকা স্যাংশন করে দেন। 5 কোটি টাকা জায়গায় 500 কোটি টাকা দেখেন, টাকা না দিলে আপনি পিস্তল ধরে ফেলেন। এগুলি তো আপনি করতেছেন। ব্যাংকে কোনো কমিশন হয় না, ব্যাংকে কোনো সুশাসন প্রতিষ্ঠান নাই। তো ব্যাংক যদি ফ্লপ করে, ব্যাংক যদি ফেল করে, তাহলে কোথায় যাবো আমরা কোথায় যাবো? অতএব আমি অত্যন্ত দুঃখিত, বাট আমি বাস্তবতার খাতিরে কথাগুলি বললাম। আমি বাস্তবতার ভিত্তিতে আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরলাম। বন্ড মার্কেট আমার ভয় হচ্ছে, বন্ড যখন চালু হবে তখন দেখা যাবে ওই নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের জন্য যে ফিউচার লিজিং যেগুলো আজকে অবসান হয়ে গেছে, আজকে রাস্তায় বিনিয়োগকারীরা কাঁদতেছে, এরকম কতগুলি কোম্পানি মানে অবসান হয়ে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বন্ডে দেখা যাবে ওই যে বিভিন্ন ব্যাংক ট্যাগের বলা হবে ওই বন্ডে তুমি বিনিয়োগ করো, ওই ব্যাংকে ওই বন্ডে তুমি টাকা দাও, ওই বন্ডে তুমি টাকা দাও। এটাই ভবিষ্যতে হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আমি মনে করি, আমি চেষ্টা করেছি জিনিসগুলি তুলে ধরার জন্য, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। তবে আমার দুর্ভাগ্য যে পুঁজি বাজারের জন্য উনি কিছু দেন নাই, পুঁজি বাজারকে উনি সম্পূর্ণ ডিসকারেজ করে দিয়েছেন, এবং পুঁজি বাজার সম্বন্ধে উনি যে বক্তব্য দিয়েছেন সম্পূর্ণ এটা আলাদা। যেমন আপনি আসেন, ছোট্ট একটা কথা বলে শেষ করে দিচ্ছি। চায়না এক সময় কোভিড হয়ে আপনি জানেন 25 থেকে 30% জিডিপি গ্রোথ, 25 থেকে 30% ছিল, আপনার মনে আছে। কিন্তু তখন স্টক এক্সচেঞ্জ ছিল না। স্টক এক্সচেঞ্জ কখন আসছে? যখন চায়নাতে একটা শ্রেণী গড়ে উঠছে যাদের হাতে টাকা গেছে, অলরেডি তারা ব্যবসা বাণিজ্য করে টাকা পাইছে। এই 30% গ্রোথ, 20%, 50% জিডিপি গ্রোথ হওয়ার কারণে মিডল ইস্ট একটা স্ট্রং মিডল ইনকাম গ্রুপ হয়ে গেছে, যাদের হাতে হাজার লাখ কোটি তাদের চলে গেছে। এখন এই টাকাটা যদি না আনে, এই টাকা বিদেশে চলে যাবে, নাহলে জায়গা জমিতে যাবে, আনপ্রোডাক্টিভ খাতে যাবে। তখন তারা বাধ্য হয়েছে পুঁজিবাজার করার জন্য। পুঁজিবাজার করে এখন তারা মেইন স্ট্রিমে টাকাটা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে তারা এটা নিয়ে আসতেছে। আমাদের কিন্তু পুঁজিবাজারের উদ্দেশ্য এটা একটা, যে আপনি যাদেরকে টাকা বাড়াই দিচ্ছেন, আপনি কত বছর পর বছর যাদের হাতে টাকা আছে তাদের টাকাটা আপনি পুঁজিবাজারে আনতে হবে। আর আপনি বলেছেন ভালো ভালো কোম্পানি আনবেন, 6 মাস আগে আপনি ডিক্লেয়ার করেছেন আপনি মাল্টিনেশনাল কোম্পানি, ন্যাশনাল দেশীয় একটা কোম্পানি আনবেন। ভালো কই দেখলাম না তো, 6 মাসে তো দেখলাম না, একটা ডিক্লেয়ার করতে আপনি দেখলাম না যে আমরা একটা কোম্পানি আনছে, যে এই ভালো কোম্পানিটা আগামী 6 মাসে আপনার পুঁজিবাজারে আসবে।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2010-এ বুঝেছিলেন। ভাই আমাদেরকে শেষ করতে হবে তো, সময়টা একটু কনস্ট্যান্ট। আমার আর বক্তব্য নেই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর গিভিং টাইম। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের সাথে বিজনেস কমিউনিটি থেকে জনাব শামস মাহমুদ জয়েন করেছেন। আমি ওনাকে অনুরোধ করবো ভাই একটু সংক্ষিপ্তভাবে একটু বিজনেস কমিউনিটির কমেন্ট থেকে আপনার বক্তব্য দিন। জি ধন্যবাদ। ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ ফর অ্যারেঞ্জিং এরকম একটা মত বিনিময়ের রিফ্লেকশন অন দ্য বাজেট। প্রথমত যেটা বলতে চাই যে এই বাজেট যদি আমরা দেখি, এটা একটা নর্মাল বাজেট। দিস ইজ আ আনইউজুয়াল টাইম ফর আস, দিস ইজ আ চ্যালেঞ্জিং টাইম ফর আস, সো দ্য বাজেট ইজ অলসো চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু এখানে ইফ উই লুক এট দ্য স্পিরিট অফ দ্য বাজেট, এখানে আমরা দেখছি যে সরকার চাচ্ছে একটা ইনক্লুসিভ, একটা এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন চিন্তা করে, একটা সেফটি নেট চিন্তা করে একটা বাজেট আমাদের সামনে দিয়েছে। বাট এটার ইমপ্লিমেন্টেশনে যে টার্গেট দিয়েছে, যে ডেফিসিট আছে, তারপর যে রেভিনিউ গ্রোথ যেটা দেখাচ্ছে, এইখানে ইট উইল বি চ্যালেঞ্জিং। কারণ প্রথমত হলো যে আমার ডেফিসিট ক্যান বি 6% বলছে, এটা 8% হোক 10% হোক, দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার। For the business community, this does not matter because Bangladesh is a private sector driven economy. আমরা প্রাইভেট সেক্টর 2000 সাল থেকে শুনে আসছি যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি কালকে ধ্বংস হয়ে যাবে, পরশুদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। যখন গ্যাটের এগ্রিমেন্টে যখন আপনারা নেগোসিয়েশন করছিলাম, আমরা WTO মিটিং গুলো করছিলাম, অনেক ইকোনমিস্ট অনেক কথা বলেছে। But the private sector has prevailed and private sector will obviously overcome provided the facilities are in place to support the private sector. আর এখানে আরেকটা জিনিস হলো যে রেভিনিউ টার্গেট যেটা দেওয়া হয়েছে, এটা অবাস্তব আমি বলবো। কারণ এখানে আমি ধরে নিচ্ছি আমার জুলাইয়ের 1 তারিখ থেকে যদি নতুন ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার শুরু হয়, আমার জুলাইয়ের 1 তারিখে আমার কোভিড সিচুয়েশন ইজ আন্ডার কন্ট্রোল। আমি জানুয়ারি মাসে যে আমার অগ্রগতি ছিল, আমার যে গ্রোথ রেট ছিল, যেভাবে আমি ব্যবসা করতে পারতাম, আমি জুলাইয়ের 1 তারিখ থেকে এইভাবে ব্যবসা শুরু করে দিব। সো এটা অবাস্তব একটা কথা। সো যেহেতু সিচুয়েশন অন দ্য গ্রাউন্ড, দ্য রিয়ালিটি ইজ নট যে আমার মনে হয় না এটা অগস্ট মাস সেপ্টেম্বর মাসের আগে আমরা এর থেকে বের হয়ে আসতে পারবো। সো এই তুলনা আমরা যদি ওটাকে এখানে নিয়ে আসি, তাহলে এই রেভিনিউ যে টার্গেট যেটা দেওয়া হয়েছে, এটা উইল বি ভেরি টাফ। আর এখানে যদি রেভিনিউ টার্গেট হাই হয় আর আমরা যদি ব্যবসা বাণিজ্য ঠিক করে না করতে পারি, যেটা হবে যে ব্যবসায়িক কমিউনিটি উইল বি হ্যারাসড। এখানে আমরা হ্যারাসমেন্টের শিকার হব and this will be anti business. এই জিনিসটা আমরা চাবো না যে এখানে বিরাজ করুক। আর আরেকটা জিনিস হলো যে আমরা দুটো পয়েন্ট আমি একটু টাচ আপ করতে চাই। একটা হলো যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। আপনি যখন কোভিড শুরু হলো, অ্যাজ আ শর্ট টার্ম মেজার গভর্নমেন্ট যে মেজারগুলো দিয়েছে আমাদেরকে, যেমন ব্যাংক থেকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের জন্য সহায়তা দিয়েছে, আমাদের বিলগুলো 3 মাস সাসপেনশন করেছে, পেমেন্ট 3 মাস স্থগিত করেছে। উই ওয়েলকাম দ্যাট মুভ। দ্যাট ওয়াজ আ প্রো বিজনেস একটা রিয়াকশন বাই দ্য গভর্নমেন্ট। কিন্তু মিডিয়াম টার্ম টু লং টার্ম আমরা কিন্তু এখন কিছু পাইনি। কারণ আমার 3 মাস আমার বিল স্থগিত ছিল, আমার নর্মাল অপারেশন যে মোড, আমরা ব্যবসায় যে ফ্লো থাকে, এটা ছিল না এই 3 মাস। তো এখন আমি যখন আমার বিল সেটেলমেন্ট করব, আমার তো ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা শর্টেজ হবে। আর আমার রপ্তানিমুখী যেসব ইন্ডাস্ট্রি আছে, আমার কোভিড সিচুয়েশন যদি কন্ট্রোলে না আনতে পারি, আমি কিন্তু ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সিজন থাকে, যেটা এই সিজন আই উইল লুজ দিস সিজন। তো আমি এখানে টাকা কোথায় পাবো? আমি কি ছাঁটাই করবো? আমি ছাঁটাই করতে গেলে আপনারা বলছেন আমি ছাঁটাই করতে পারবো না। তো এটা তো অবাস্তব। এসব যখন কথা আসে, দিস আর নট প্র্যাকটিক্যাল কথা। আর এখানে আরেকটা হলো যে আপনার আমার যদি নর্মাল ওয়ার্কফ্লো না থাকে, আমি তো ক্যাপিটাল শর্টেজ একটা প্রবলেমে পড়বো। তো তখন কি হবে? তখন ব্যাংকিং খাতই তো আমি তো ব্যাংকের কাছে যাব আমাকে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের জন্য সহায়তা দেন। এখন সরকারও যদি ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের পিছিয়ে দৌড়ায়, ওদের অর্থ ক্যাপিটাল উত্তোলন করার জন্য যদি ব্যাংকের কাছে যায়, আমিও যদি যাই, ব্যাংক তো অবভিয়াসলি চুজ করবে সরকারকে, কারণ দে আর মোর সেফার। কারণ আমার বিজনেসে দেয়ার আর ইফস এন্ড বাটস। সো এখানে দেয়ার উইল বি আ কম্পিটিশন বিটুইন দ্য প্রাইভেট সেক্টর এন্ড দ্য গভর্নমেন্ট সেক্টর। টাকা কে নিবে বেশি? আর এখানে ব্যাংক যদি আমাদেরকে সহায়তা না করে, এখন দ্য টাইম হ্যাজ কাম যে মানে ইন ফ্রন্ট অফ দিস অগস্ট গ্যাদারিং, আপনারা সবাই যেহেতু ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর নিয়ে কাজ করে থাকেন, আমি এটা আশা করবো যে ব্যাংকিং সেক্টর একটা রিফর্ম আসা লাগবে, যে আমাদের যে শর্ট টার্ম লোন, লং টার্ম লোন, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সিম্পল ইন্টারেস্ট করে এটাকে একটা লঙ্গার টার্ম একটা টেনার দিয়ে এখন এটা একটা কিছু করা উচিত। কারণ আইদার আই উইল বিকাম আ নন পারফর্মিং লোন, আর নাহলে আই হ্যাভ টু ডিফল্ট। তো ব্যাংক যদি বলে যে ওনার মুনাফা কমে যাবে, এইটা is contradictory, কারণ they will rather have me
ডিফল্টিং অন মাই লোন এন্ড বিকাম আ নন পারফর্মিং লোন, কিন্তু আমাকে সিম্পল ইন্টারেস্টে ওদের প্রফিট কমে যাবে দেখে ওটা আমাকে অ্যালাউ করবে না। সো আমি আশা করি এই জায়গাটাতে উই শুড লুক ইনটু দিস। এন্ড আরেকটা জিনিস যেটা আই থিঙ্ক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমরা এখানে অনেক প্ল্যান নিচ্ছি। আমরা দেখলাম স্বাস্থ্য খাতে অনেক বরাদ্দ এবার বাজেটও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এখানে ইমপ্লিমেন্টেশন এন্ড কোঅর্ডিনেশন ইজ দ্য মেইন থিং। আমরা অনেক কিছু আমরা এখানে 5,000 মানে 500 টাইমস অ্যালোকেশন বেশি করতে পারি, কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন কোঅর্ডিনেশন যদি না হয় ইট উইল বি ভেরি টাফ আমাদের এই সিচুয়েশন থেকে বের হয়ে আসা। আর ব্ল্যাক মানি যে স্কোপ দিয়েছে, আমরা নিজেরাই ডিমান্ড করেছিলাম ব্ল্যাক মানির একটা উইন্ডো দেওয়া উচিত যাতে ফর্মাল ইকোনমিতে টাকাটা আসে। উই ওয়েলকাম দ্য মুভ গভর্নমেন্ট দিয়েছে, কিন্তু ইট শুড বি এ শর্ট উইন্ডো। এখানে যেহেতু একটা করোনার পরিস্থিতিতে যাচ্ছি আমরা, ইট শুড বি এ শর্ট উইন্ডো। 1 মাসের টাইম দেন অথবা 2 মাস টাইম দেন, এর মধ্যে ব্ল্যাক মানি হ্যাজ টু বি ওয়াইড। আপনি যদি 1 বছর এটাকে লেনদেন করেন, তখন যেটা হবে যে এখন যে টাকাগুলো আসবে এখানে এভরিওয়ান, এখানে কেউ বাস্তবায়ন করবে না, এখানে পিলফারেজ হবে, এখানে সিস্টেম লস হবে, এখানে যে হাউএভার ইউ ওয়ান্ট টু সে, বাস্তবতা হলো এটা। কারণ আমি যদি এখন কোনো প্রজেক্ট ওভার ইনভয়েসিং করি, করি, তারপর এখানে ঠিক করে বাস্তবায়ন না করি, কাটছাট করি, আমি জানি যে আমার নেক্সট ইয়ার পর্যন্ত টাইম আছে, আমি এটাকে ওয়াইড করতে পারবো। তখন এখানে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন প্র্যাকটিক্যাল সেন্সে উইল বিকাম আ চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড অ্যান ইস্যু। So Black Bunny যে window দেওয়া হয়েছে, I think we should also revisit this. It is a welcome move by the government. They have thought about this, but it should be limited একটা সময় দিয়ে দেওয়া উচিত। Overall, I think it is a the spirit of the budget is pro-business, pro-friendly, pro-business friendly, আর একটা ইনক্লুসিভ ভাবে সবাইকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এটা যদি আমরা দেখি, যেমন পিকেএসএফ কে ইউজুয়ালি যেখানে বরাদ্দ দেওয়া হয় 10 কোটি টাকা, 15 কোটি টাকা, এখানে কিন্তু এবার ওনাদেরকে অনেক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এন্ড ইট শোজ দ্য উইলিংনেস অফ দ্য গভর্নমেন্ট যে ওনাদের যে সেফটি নেট যেটা দিবে এমএসএমইদেরকে, যে সহায়তা ওরা আনবে, দে ওয়ান্ট আ ওয়াইডার রিচ, একটা ট্রান্সপারেন্ট পেতে একটা অবকাঠামোর মধ্যে দিয়ে যাতে এটা রিচ করতে পারে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জনাব মাহবুব। আমাদের মাঝে এখনো আমাদের দুইজন ইম্পর্টেন্ট বক্তা আছে, তারপরে আমরা মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য শুনবো। তার আগে ব্রিফ নেই। ফোরকান, আপনি যদি আপনার কোনো কমেন্ট থাকে একটু বলতে পারেন। জনাব ফোরকান, ভাইস প্রেসিডেন্ট আইসিএবি। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি খুব ছোট্ট করে একটু বলতে চাই। আমি প্রথমে যদি একটু খেয়াল করি, আমাদের বাজেট বর্তমান যে সিচুয়েশনে আমাদের বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন, এই জন্য ওনাকে অনেক ধন্যবাদ। কারণ এরকম একটা চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশনে এই বাজেট উপস্থাপন করা সত্যিকার অর্থেই অনেক কঠিন কাজ। আমরা সরকারকে অনেক ধন্যবাদ জানাই এরকম সময়োপযোগী এবং সময়ের মধ্যেই বাজেটটাকে উপস্থাপন করার জন্য। তো আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, আমাদের এই 5,68,000 কোটি টাকার যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, তার মধ্যে আমাদের যে 8.2% যেটা প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে, এটা যদি আমাদের অর্জন করতে হয়, তাহলে আমরা দেখতে পারি প্রায় আমাদের জিডিপির 36% আমাদেরকে ইনভেস্টমেন্ট করতে হয়। তো এই 36% ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে যদি আমরা প্রাইভেট সেক্টরের ইনভেস্টমেন্ট 25.3% ধরি, তাহলে বাকি 11% চলে যায় গভর্নমেন্টের এন্ডে। সো এই জায়গাটাতে আসলে একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ আছে কিনা এরকম কোভিড সিচুয়েশনে, এটা একটা চিন্তার ব্যাপার আছে। আর আরেকটা জায়গায় আমি একটু বলতে চাই যে আমাদের পরিচালন ব্যয়, আমাদের সরকারের পরিচালন ব্যয় আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় 62% অফ টোটাল বাজেট। সো এরকম সিচুয়েশনে এসে দেখা যাচ্ছে যে সরকারের বেতন ভাতাতেই চলে যাচ্ছে 18.7%, প্রায় 65,863 কোটি টাকা। সুদ পরিশোধে চলে যাচ্ছে প্রায় 18.1%, প্রায় 63,799 কোটি টাকা। আর সরকারি কর্মচারীদের পেনশন বাবদ, রিটায়ার্ড পেনশন বাবদ চলে যাচ্ছে প্রায় 7.8%, 27,637 কোটি টাকা। সো এরকম একটা জায়গায় এসে পরিচালন ব্যয়ে যদি, কারণ এখন আমাদের রেভিনিউ যেহেতু আমরা ওই রকম ভাবে আর্ন করা একটা থ্রেট আছে, সেখানে পরিচালন ব্যয়ে আমাদের কোনোভাবেই কাটছাট করা যায় কিনা, এটা একটা দেখার ব্যাপার আছে। আর পুঁজিবাজারের ব্যাপারে আমার ছোট্ট একটা, যেটা আমাদের রাকিব ভাই বলে গেছেন যে 3 বছরে যে লক-ইনটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, অন্যান্য সেক্টরের জন্য কোনো কিছুই বলা হয় নাই, কিন্তু এখানে যে 3 বছরের লক-ইনটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এটা বোধহয় রিভিজিট করা খুব জরুরি। আর ইনভেস্টমেন্টকে ত্বরান্বিত করার জন্য ব্ল্যাক মানি হোয়াইটের যে প্রভিশন দিয়েছে, যেটা একটু আগে শামস মাহমুদ ভাই বলেছেন, সেটা আমি মনে করি যে সেটা ইন দি ফর্ম অফ ব্যাংক, যদি ক্যাশ জায়গাটাকে যদি রিভিজিট করা হয় সেটা ভালো হবে। ব্যাংক ফর্মে থাকলে সেটা অর্থনীতির মূলধারায় আসবে এবং ইনভেস্টমেন্ট হবে বলে আমি মনে করি। বর্তমানে এই কোভিড সিচুয়েশনে সরকারের ফান্ডের জন্য এটা খুব জরুরি। আর আমার কিছু স্পেসিফিক রিকমেন্ডেশন হলো আপনার ফান্ড ফ্লোর ব্যাপারে। সেটা হলো আপনার রাজস্ব আদায়, আমাদের যে কালো টাকা, সেখানে কোনো কোশ্চেন করা যাবে না।
বাইরে টাকা যাওয়া সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে, বাট ইটস এ ওয়েলকামিং মুভ ফ্রম দি গভর্নমেন্ট। 16H নামে একটা সেকশন করা হয়েছে, যেখানে মানি লন্ডারিং এর মেইন যে জায়গাটা ইম্পোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট, সেটাকে বন্ধ করার জন্য একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের যে অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজলিউশন যে জায়গাটা আছে, সেটাকে আরো শক্তিশালী করতে হবে, হাইকোর্ট পর্যন্ত যাওয়ার প্রবণতা যাতে আমাদের কমে যায়। এবং এই এডিআরটাকে যদি আমরা শক্তভাবে আমরা পরিচালনা করতে পারি, তাহলে আসলে আমাদের এখান থেকে অনেক টাকা আদায় বলে আমরা মনে করি। আমরা জানি সারা পৃথিবীতে পেট্রোলিয়ামের দাম প্রচুর পরিমাণে কমে গিয়েছে, এবং বিপিসি কিন্তু এখন একটা ভালো পরিমাণে প্রফিট করছে। তো সেখানে সরকার কিন্তু এই বিপিসির কাছ থেকে কমপক্ষে 50% অফ দেয়ার প্রফিট নিয়ে নিতে পারে। এইটুকুই ছিল আমার। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ মিস্টার ফুরকান। তো আমরা এই মুহূর্তে আসুন মনসুর ভাই, আপনি এখন আপনাকে রিকোয়েস্ট করতে পারি, আপনি যদি আপনার বক্তব্য দেন আমরা মোশাররফ স্যারের কাছে যাব। মন্ত্রী মহোদয় তার সর্বশেষ। Thank you for giving me the opportunity and also listen to other speakers as well. আমি রিপিট করব না, আমি ট্রাইং টু অ্যাভয়েড অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। খুব ব্রিফলি আমি ম্যাক্রো নিয়ে এটুকুই শুধু বলবো, অনেকের সাথে এগ্রি করি এবং আমি আগেও এই কথা বলেছি যে গভর্নমেন্টের অবসেশন উইথ গ্রোথ থেকে এবছর অন্তত বের হয়ে আসা উচিত ছিল। পৃথিবীর কোনো দেশই 6-7-8% প্রবৃদ্ধি করছে না এবছর, কোনো দেশই করছে না, সেখানে আমরা 8% ধরে ফেললাম। এটা তো অবাস্তব একটা জিনিস, যেটা হতে পারে না। এখন তারপরে আমি বলবো যে এখানে সরকারের যে আর তিনটা প্রবলেম আমি দেখছি, সেটা হচ্ছে যে ম্যাক্রো পিকচার যেটা প্রেজেন্ট করেছেন, সেখানে গ্রোথের সাথে ইনভেস্টমেন্টের যে সম্পর্ক, সেটা কোনো হিসাবেই মিলছে না। যে কিভাবে আমরা 34-35-36% ইনভেস্টমেন্ট এই বছর করতে পারবো, যেখানে প্রাইভেট সেক্টরের রিকোয়ারমেন্ট হবে অন্তত পক্ষে 27-28%-এর মতো। সেটা কিভাবে হবে? সেখানে প্রাইভেট সেক্টর থেকে এখানে 22-23% করে সাধারণ বছরে, এই বছর এটা আরো কোলাপস করে যাচ্ছে বিকজ অফ দ্য কোভিড সিচুয়েশন। তো এই রিয়ালিটিটা কেন সিঙ্ক করছে না সেটা আমার কাছে বোধগম্য নয়। ঠিক একই জিনিসের রিফ্লেকশন চলে আসছে রেভিনিউ সাইডে, এবং ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর নিয়ে একটা অপটিমিজম আছে, কারণ রিফর্ম কিছুই করা হয়নি। গত বছরের সব প্রমিস গুলো ছিল একটা, সবই আনফুলফিল্ড, নো এফোর্ট ওয়াজ মেড ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরকে নিয়ে, এবং তার রেজাল্টের অবস্থা যে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের অবস্থা আরেকটু খারাপ হয়ে গেছে। এবং কোভিডের কারণে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরের দুরবস্থা অনেক বেশি বেড়ে যাবে, এটা নিয়ে কিন্তু আমরা আলোচনাও করছি না। আমরা সবাই মনে করছি যে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর ইজ এ মিল্কিং কাউ, ইট উইল কিপ অন গিভিং মিল্ক। ইটস নট গোয়িং টু গিভিং মিল্ক। ট্যাক্সেশনের উপর একটা বিরাট প্রভাব পড়বে, কারণ এখান থেকে অনেক টাকা সরকার পেয়ে থাকে, ট্যাক্স করে থাকে। দ্বিতীয়ত, সক্ষমতা, তাদের যে ক্যাপাসিটি টু লেন, সেটাই কমে যাচ্ছে, এবং সেটা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সারা অর্থনীতি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমাদের দেখতে হবে যে মাত্র 8% প্রাইভেট সেক্টর ক্রেডিট এক্সপেনশন হয়েছে গত এপ্রিল মাসে, এবং এটা কিন্তু এক মাসের ব্যাপার না, এটা কিন্তু 20%-22% থেকে কমতে কমতে ধীরে ধীরে এটা আস্তে আস্তে 8% এসছে। এই মাসে হয়তো 6% বা 7% আসবে মে মাসে বা তারপরেও। তো এই জায়গাটা পিকচারটা আমরা ভুলে যাচ্ছি। আর আরেকটা জিনিস বলবো যে সেটা হচ্ছে ফিসক্যাল স্পেস কিন্তু সরকারের একেবারেই সংকীর্ণ হয়ে গেছে। অর্থাৎ যেসব ডিসক্রিশনারি, নন ডিসক্রিশনারি এক্সপেন্ডিচার, যেমন বেতন ভাতা, পেনশন, সুদের পরিমাণ, এগুলো কিন্তু খুব দ্রুত বাড়ছে। আপনি যদি একটা চার্ট করেন দেখবেন যে এগুলো সবচেয়ে বাড়ছে, আর রেভিনিউ হয়েছে ফ্ল্যাট। ফলে স্কুইজটা হয়ে গেছে ফিসক্যাল স্পেস। ভবিষ্যতে কিন্তু প্ল্যানিং মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে, মান্নান ভাই আমাদের সাথে আছেন, আপনার প্ল্যানিং করার মতো কিন্তু টাকা থাকবে না, কারণ সব টাকা কিন্তু এই বেতন ভাতা, পেনশন, সুদ আর অন্যান্য সব এমার্জেন্সি কাজে চলে যাবে। তাহলে তো আমরা উন্নয়ন করবো কিভাবে, এটা এখনই ভাবতে হবে। আমি একটু আলোচনা করবো ট্যাক্সের উপর নিয়ে। আমাদের অনেকগুলো চেঞ্জ করা হয়েছে ট্যাক্স পলিসিতে, সববারের মতোই, কিন্তু সবসময় আমরা দেখি যে আমাদের ট্যাক্স পলিসিগুলো করা হয় কিছুটা উইদাউট এনি সেন্স অফ ডাইরেকশন। যেমন ঠিক আছে, কর্পোরেট ট্যাক্স কমানো হচ্ছে ফর দ্য নন, যারা নন লিস্টেড, ভালো কথা। এটাই কি এক স্টপ, ওয়ান স্টপ অ্যান্ড এন্ড, অর ইজ ইট এ প্রসেস যে আমরা এটাকে কমিয়ে 30-এ নামিয়ে আনবো? উই শুড হ্যাভ এ ডিক্লারেশন অফ এ মিডিয়াম টার্ম স্ট্র্যাটেজি, যে আমি কর্পোরেট ট্যাক্স সবার জন্য কিছু কমিয়ে নিয়ে আসবো, এবং লিস্টেড কোম্পানির জন্য কিছু কমিয়ে দেবো, এবং কমপ্লায়েন্স বাড়ানোর চেষ্টা করব। পৃথিবীর অন্যতম, আমাদের তো 37% যেটা ছিল সেটা তো খুবই উচ্চমাত্রার কর্পোরেট ট্যাক্স ছিল। সেই জন্য এটা কমানোর দরকার আছে, আমরা বলে আসছি এটা কমানো তো হবে, কিন্তু একটা স্ট্রাকচার ওয়েতে করা উচিত ছিল এটা। এবং কেন তাহলে ব্যাংকের ক্ষেত্রে এটা কেন 37 রয়ে গেল? সেখানেও তো একটা হস্তক্ষেপ, সেখানেও এটা সুযোগটা দেওয়া উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। অন দ্য ডাইরেক্ট ট্যাক্স সাইডে আমরা দেখছি যে, আচ্ছা, এখন যদি আমরা কাস্টমস ডিউটির দিকে আসি, আমরা দেখছি প্রত্যেকবারের মতোই এবারও অনেকগুলো প্লাস মাইনাস প্লাস হয়েছে। কেন?
এটা কোনো স্ট্র্যাটেজিক মুভ আছে? আমরা কি কোনো স্ট্র্যাটেজিক ওয়েতে যাচ্ছি? কারণ আমাদেরকে তো আলটিমেটলি একটা মিডিয়াম টার্ম এন্ড লং টার্ম প্যারিট রিডাকশন স্ট্র্যাটেজি থাকতে হবে, রিডাকশন হতে হবে ওভার টাইম। কেন? কারণ আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি থেকে আমরা এলডিসি থেকে গ্রাজুয়েশন করে যাচ্ছি, আমাদের তো ট্রেড প্রেফারেন্সিয়াল গুলো চলে যাবে। আমাদের যদি 27% প্রোটেকশন থাকে এবং কান্ট্রিজ লাইক আসিয়ান তাদের যদি 4.9% তাদের লেভেল অফ প্রোটেকশন থাকে, তাহলে আমরা কেমন করে তাদের সাথে ট্রেড নেগোসিয়েশন করব? আমরা কেমন করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে ট্রেড নেগোসিয়েশন করবো যেখানে আমাদের হচ্ছে এত উঁচু? তো আমাদের তো আস্তে আস্তে একটা সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে, যখন আদার কান্ট্রিজ উইল বি ইভেন ইন্টারেস্টেড টু টক উইথ আস। আমরা কিন্তু সেটা এখনো করছি না। এই প্রসেসটা কিন্তু 10-15 বছর লাগবে এটাকে কমিয়ে আনতে। 27 থেকে যদি আমরা এটাকে 8-9 আনতে চাই, সেটার জন্য এখনই একটা স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আগাতে হবে। জাস্ট মুখে অ্যাপ্লাই করলে ওটা বাড়িয়ে দিলাম, আর মুখে অ্যাপ্লাই করে নাই তারটা কমিয়ে দিলাম প্রোটেকশন, এটা তো কোনো স্ট্র্যাটেজি হতে পারে না। সেইভাবেই কিন্তু আমরা এগোচ্ছি। এখন ভ্যাটের কথা আমি বলবো যে ভ্যাটের মূল সমস্যাটা তো রয়ে গেছে গতবার যেটা করা হয়েছিল, কারণ 2012 সালের যে আইনটাকে যে পরিবর্তন করা হয়েছে সেটা একেবারে এটাকে ধ্বংসই করে দেওয়া হয়েছে বলা যায়। এখানে আমরা মাল্টি স্টেজ রেটও করেছি, এখানে আমরা মাল্টি স্টেজ ভ্যাটও করেছি, রেটও করেছি, আবার মাল্টি প্রোডাক্ট রেট করেছি আর মাল্টি স্টেজ রেট করেছি। দুইটা। পৃথিবীর কোনো দেশে মাল্টি স্টেজ রেট হয় না। ইম্পোর্টে 15, ডোমেস্টিক প্রোডাকশনে 10, রিটেলে 5 ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা হচ্ছে মাল্টি স্টেজ। ওকে, পৃথিবীর সব দেশে হয় প্রোডাক্ট স্পেসিফিক। এই প্রোডাক্টের জন্য 5, ওই প্রোডাক্টের জন্য 10, ওই প্রোডাক্টের সার্ভিসের জন্য 25, এইভাবে হয়। এইরকম একটা উদ্ভট একটা সিস্টেম বাংলাদেশে আমরা করেছি, যেটার কারণে ইনপুট ক্রেডিট সিস্টেম ওয়ার্ক করছে না। এবং যেহেতু যে 15 দিয়ে কিনে আনছে সে 10 দিয়ে যদি করে, সে তো ইনপুট ক্রেডিট দিতে পারবে না, তাকে রিফান্ড করতে হবে টাকা, তাকে ক্রেডিটও দেওয়া হচ্ছে না। ফলে যেটা হচ্ছে এসএমই খাত কিন্তু ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাদের কাছে কেউ কন্ট্রাক্ট দেবে না, কারণ দিলে পরে ক্যাসকেডিং অফ ট্যাক্স হয়ে এর ট্যাক্স ইনসিডেন্সটা বেড়ে যাবে। এই দিকটাতে সরকারকে নজর দিতে হবে। এই ধরনের খেলা একটা ট্যাক্স সিস্টেম, ভ্যাটের মতো একটা ট্যাক্স সিস্টেম যেটা আমাদেরকে অনেক রেভিনিউ দিতে পারে, সেই জায়গাটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। তারপরে কি হচ্ছে, ভ্যাটের সাথে যে আমরা আশা করেছিলাম অটোমেশন হবে, সেটা একেবারেই হয়নি। ভ্যাটের সাথে আমরা আশা করেছিলাম যে সরকারের মাঠ পর্যায়ের যে অত্যাচার সেটা কমানো হবে, এবং সেই জন্য বলা হয়েছিল কমিশনারের নিচে কাউকে এম্পাওয়ার করা হবে না। কিন্তু এবার দেখলাম যে সুন্দরভাবে তারা এম্পাওয়ার্ড হয়ে গেছে। অর্থাৎ এই যে আরোগুলো, তারাই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি হয়রানিমূলক কাজ করে। তারা এখন প্রত্যেকটা ট্যাক্স রিটার্ন নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে এবং চাঁদা না আদায় করা পর্যন্ত সেই ট্যাক্স রিটার্ন তারা ছাড়বে না। এটা কিন্তু ভালো হবে না, এটা বিজনেসের জন্য কোনোদিন ভালো হতে পারে না। আমরা মনে করি এনবিআর এর ফিল্ড ফরমেশনকে ফাংশনাল লেভেলে নামিয়ে আনা উচিত, নিয়ে ট্রান্সফর্ম করা উচিত পৃথিবীর অন্য সব দেশের সাথে, এবং সেটাকে ফুললি অটোমেটেড করে যদি আমরা করতে পারতাম, আজকে আমরা দ্বিগুণ রাজস্ব আদায় করতে পারতাম আমাদের এই ট্যাক্স সিস্টেমে, এই ট্যাক্স রেটের মাধ্যমে। কিন্তু সেটা আমরা করছি না। ফাইনালি আমি বলবো যে আমরা সবসময় ইজি ওয়ে আউট করি, যে কারণে আমরা আজকে আবারও টেলিকমের উপর ট্যাক্স বসিয়ে দিচ্ছি। টেলিকম অলরেডি পেইং 54% ট্যাক্স। 100 টাকার রেভিনিউ থেকে 54 টাকার ট্যাক্স দিচ্ছে সরকারকে তারা। এখন আমরা আরো 5% বাড়িয়ে এটাকে 59% করলাম। এটা পৃথিবীর কোনো দেশে এই ট্যাক্স হয় না। এই টেলিকম খাত একটা প্রবৃদ্ধি সহায়ক খাত, এটা প্রোডাক্টিভ খাত। এই খাতটা সুন্দরভাবে এমনি তো বাড়ছে, ন্যাচারাল ওয়েতে ইট ইজ এক্সপ্যান্ডিং। এটাকে কেন আমরা ক্ষতিগ্রস্ত করছি? এটা গ্রোথ পটেনশিয়ালকে কেন আমরা নষ্ট করে দিচ্ছি ইন দিস ওয়ে? এটা কোনো মানে হয় না। তারপরে আরেকটা জায়গায় সরকার সবসময় এনবিআর এর সহজ উপায় হচ্ছে যেখান থেকে খুব সহজে দুধটা নিয়ে নেওয়া যায়, সেটা হচ্ছে যে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশনের উপর ট্যাক্স বসিয়ে দেওয়া। আচ্ছা, 6 কোটি টাকা যদি আমি ব্যাংকে রাখি, 5 কোটি টাকা রাখি, কেন আমাকে অতিরিক্ত এক্সাইজ ডিউটি দিতে হবে? আমি কি পাপ করেছি? আমি কালো টাকাকে আমি সাদা করতে দেবো 10% করে, আমি ব্যাংকে টাকা রাখবো সাদা টাকা, আমাকে আপনারা ট্যাক্স করবেন। এটা কি ধরনের ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেম আমরা এনকারেজ করতে যাচ্ছি? এই ধরনের কাজ করলে পরে কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি হবে না। আমাদেরকে ভাবতে হবে, একটা মডার্ন সিস্টেম করতে হবে যেখানে অ্যাডহকিজম থাকবে না, একটা স্ট্র্যাটেজি থাকবে। আমরা দেখবো যে কাজগুলো করলে পরে বিজনেস উৎসাহিত হবে, আমানত বাড়বে এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন বেড়ে আমাদের কার্যক্রমগুলো বৃদ্ধি হবে। আমরা সেটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছি, আমরা টেলিকমকে ক্ষতিগ্রস্ত করছি। এগুলো তো করাটা ঠিক নয়। কাজে আমি সরকারকে বলবো যে আপনারা একটু ঠান্ডা মাথায় কাজ করুন, সবকিছুতেই একসাথে হজবরল হিসেবে হাত দিয়ে উচ্চমাত্রার লক্ষ্য ঠিক করে
এগুলো করতে যাওয়াটা ঠিক কিনা। এবছর যদি আমরা কোনো গ্রোথ টার্গেট নাও ঠিক করতাম, চীনের মতো দেশ বলেছে আমাদের লক্ষ্য ঠিক করার মতো আমাদের তথ্য নাই, আমরা লক্ষ্য ঠিক করছি না, প্রবৃদ্ধি কত হবে আমরা জানি না। আমরাও তো বলতে পারতাম আমাদের প্রবৃদ্ধি কত হবে আমরা জানি না, পরবর্তীতে দেখা যাবে, যা হবে তাই হবে। এখন আমি অন্য কাজ করি, আসল কাজ, সেটা হচ্ছে যে আমাকে সংক্রমণ রোধ করতে হবে, আমাকে যারা হতদরিদ্র হয়ে গেছে তাদেরকে সাপোর্ট দিতে হবে, এবং এই অর্থনীতিকে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যে স্টিমুলাস প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে সেটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে। এই তিনটা জিনিসের উপরে তো একটা বাজেট করা যেতে পারতো এবছর। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আমাদের সাথে আমি দুঃখিত যে আমাদের প্রাক্তন এনবিআর চেয়ারম্যান জনাব মোশাররফ হোসেন স্যার আপনাকে এখন রিকোয়েস্ট করছি, আগে দিচ্ছি না, বিকজ স্ট্র্যাটেজিক কারণে মন্ত্রী মহোদয়ের আগে যদি আপনি আপনার বক্তব্য রাখেন। জনাব মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, প্রাক্তন চেয়ারম্যান ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ, উনি আছেন আমাদের সাথে সংযুক্ত? ধন্যবাদ। আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার, আমি শুনছি। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আমি মনে করতে পারছি যে এর আগের 2 বছর আমি আপনাদের যে বলে মিলনায়তনে বসে এই প্রোগ্রামটা করেছি। তো যাক, এইবার আপনারা আমাকে স্মরণ রেখেছেন। আমি সবার কথাই শুনছিলাম এবং সেজন্য যেহেতু সময়ও অনেক বড় হয়ে গেছে, আমি কোনো ডিটেইলে না গিয়ে কি কি করা দরকার, মাননীয় মন্ত্রীও এখানে আছেন, উনি হয়তো পরামর্শ দিতে পারবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে, কি কি করা দরকার সেরকম বলে দিচ্ছি। যেমন 11 তারিখে বাজেট পেশ করা হয়েছে, এটি হয়তো 29 বা 30 তারিখে পাশ করা হবে। সেইখানে কিছু কিছু সংশোধন এনে এটাকে পাশ করার একটা সুযোগ আছে। সেই জন্য আমি বলবো যে 2-3টা বিষয়ের উপর নজর দিতে হবে। একটা, যে গভর্নমেন্ট কিন্তু এই যে মোবাইল ফোনের উপরে যেই চার্জটা বাড়িয়েছে, বিশেষ করে রিম, সিম, এগুলির উপরে খুব বেশি বাড়ায় নাই, 5%। এখানে যে খুব বেশি আসবে তা না, কিন্তু এটা নিয়ে সমালোচনা প্রচুর হচ্ছে, কাজে এটি প্রত্যাহার করা উচিত। নাম্বার 2 হইল যে একটু আগে আহসান মনসুর সাহেব যেটি বলেছেন যে এই ব্যাংকের ডিপোজিটের উপরে যেই টাকাটা ইয়ারলি কেটে নেওয়া হবে, এটা মানুষের খুব চোখে পড়ে। যদিও সরকার বলছে যে না, 10 লাখ টাকা পর্যন্ত ডিপোজিটের উপরে আগের রেটেই থাকবে। তো এটিও খুব এটি এই এক্সাইজ ডিউটি এমনি মানুষ ডিসকারেজ করে, কাজেই এটিকে একটু প্রত্যাহার করা যেতে পারে। কালো টাকা সাদা করা মানে অপ্রদর্শিত আয়, এটি এবার একটা অবারিত সুযোগ করা হয়েছে। এটি একদিক দিয়ে ভালো যে যদি কেউ ইচ্ছা করে, তাহলে এইবার যদি এই সুযোগ গ্রহণ না করে আর এই সুযোগ ভবিষ্যতে আসে কিনা সন্দেহ আছে। কারণ এবার নিঃশর্তভাবে এই কালো টাকা সাদা করতে পারবে। এই নগদ যদি কারো টাকা থাকে, ব্যাংকে যদি কারো টাকা থাকে, কিংবা সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে থাকে, সহায় সম্পত্তি হিসাবে যদি থাকে, সবই 10% ট্যাক্স দিয়ে এটা করতে পারবে। তো এটার যেহেতু প্রচুর সমালোচনা হচ্ছে, আমি মনে করি যে এই 10% না করে এর সাথে আরেকটু জরিমানা কিংবা রেটটাকে আরেকটু বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। রেভিনিউও আসবে এবং সমালোচনাটাও কম হবে। কারণ যারা সেভারেল ক্রোশ টাকা করবে, তারাও 10%-এ নিয়ে যাবে, এটা ঠিক না আর কি। কারণ এটা তো ওয়ান্স ফর অল একটা বিরাট সুযোগ পাচ্ছে। আর আরেকটা বিষয় হইলো ওই যে লক ইন করে রাখা শেয়ার মার্কেটে, যারা শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করবে এই টাকাটা, অপ্রদর্শিত আয় বা কালো টাকা, সেইখানে লক ইন করে রাখলে তো সে বেচাকিনি করতে পারবে না। আর যদি বেচাকিনি না করে তাহলে লাভ লোকসান সে পাবে কি করে? তো সেই জন্য তাকে এই সুযোগটা দিতে হবে। এমন সুযোগ দেওয়া উচিত যে ঠিক আছে, টাকা সে রাখবে কিন্তু প্রফিট সে নিয়ে নিতে পারবে। এই ধরনের বিষয় একটা থাকলে ভালো হবে আর কি। আর আরেকটা জিনিস আমি বলবো যে ডাইরেক্ট ট্যাক্সের উপর যে গুরুত্বটি, সেটি এইবার একটু কম দেওয়া হয়েছে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের উপরে। ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স তো সাধারণ মানুষের উপরে একটু বেশি পড়ে,
সেই জন্য আমরা সবসময় চিন্তা করে আসছিলাম যে কি করে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের মতো ডাইরেক্ট ট্যাক্সের উপর গুরুত্বটা বাড়ে। এবার আপনার মিনিমাম যেই টাকাটা রেট ছিল 10%, সেটাকে 5% করা হয়েছে। ঠিক আছে, কোভিড এর কারণে মার্জিনাল ট্যাক্স পেয়ারদের সুবিধা হবে, কিন্তু উপরের দিকের যে স্ল্যাবটা আছে 25% করে দেওয়া হয়েছে 30K। আমি তো মনে করি যে 30K আরো 35ও একটা রেট রাখা উচিত ছিল, অর্থাৎ যারা যারা অনেক টাকা যাদের ইনকাম, তারা যাতে প্রগ্রেসিভ রেটে ট্যাক্সটা দেয় আর কি। তো সেইখানেও একটু বিবেচনা, অ্যাটলিস্ট যদি 35 নাও করা হয়, অন্তত 30% একটা রেট যেন থাকে। আর আরেকটা বিষয় আমি দেখলাম অনেকেই কথাবার্তা বলেছে যে ট্যাক্স নেট বাড়াতে হবে। আমি নিজে যখন চেয়ারম্যান তখনও চেষ্টা করেছি ট্যাক্স নেট বাড়ানোর কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য, এবং জরিপ শুরু করে দিয়েছিলাম। এই জরিপগুলির জন্য আবার ম্যান পাওয়ারের প্রয়োজন হয়, সেই জন্য অনেক কষ্টে অনেক আমাদের অফিসারদের তাগাদা দিয়ে ম্যান পাওয়ার মানে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের জন্য একটা প্রস্তাব দিয়ে আসা হয়েছে, যেটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এখন আছে। তো প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কিন্তু এখন অতি জরুরি ট্যাক্স নেট বাড়ানোর জন্য। আপনার ট্যাক্স পিপল, ট্যাক্সেই বলেন, ভ্যাট আদায় করার জন্য বলেন, কিংবা এই যে কাস্টমস ডিউটি, মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে আউটসোর্সিং করে প্রচুর লোক নেওয়া হবে। আমি আউটসোর্সিং এর জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়েও এসেছিলাম, কিন্তু যাদেরকে আউটসোর্সিং করে আনবো তাদের তো কোনো দায় দায়িত্ব নাই, আর তাদেরকে কতদিনই বা রাখবো, তারা এসে কি করবে, তাদের কোনো অভিজ্ঞতা নাই। সেই জন্য রেগুলার ম্যান পাওয়ার আমি অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করে তারপরে নিতে হবে, তাহলে ট্যাক্স নেট বাড়ানোর একটা প্রক্রিয়া শুরু হবে। কর্পোরেট ট্যাক্স কমিয়েছে, ঠিক আছে, কিন্তু কাদের কমাইলো একটু আগে একজনে বলেছে, সেই জন্যই আমি এটা বলতে চাচ্ছি আর কি, যে সকলে না হইলেও যারা নন লিস্টেড কোম্পানি, ওদের অনেকেই মানে তাদের যে অ্যাকাউন্টসটা আছে সেটি সঠিকভাবে অডিট করায় না। বিশেষ করে প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্টদের দিয়ে অডিট না করিয়ে হয়তো সাবমিট করে দিল। এই মানে প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টেন্টদের দিয়ে অডিট করানোর জন্য কোনো মানে সুনির্দিষ্টভাবে বাধ্যবাধকতা অনেক ক্ষেত্রেই নাই। তো এদেরকে যে কমিয়ে দেওয়া হলো, এখন তারা একদিকে ফাঁকি দিবে অনেকে, আরেক দিকে আপনার এই যে ট্যাক্সও কম দিবে। সেই জন্য লিস্টেড কোম্পানিকেও এই সুযোগটি দেওয়া দরকার ছিল। কারণ পৃথিবীর সাথে যদি আমি কম্পেয়ার করতে যাই, যেমন সারা ওয়ার্ল্ডে একটা অ্যাভারেজ কর্পোরেট ট্যাক্স রেট হইল 24%। তো আমাদের এখানে লিস্টেড কোম্পানি 25% ট্যাক্স দিচ্ছে। তো সেই বিবেচনায় মোটামুটি ওয়ার্ল্ড এভারেজের সাথে আমরা কাছাকাছি আসি, কিন্তু নন লিস্টেড কোম্পানি ধরে আমাদের কর্পোরেট ট্যাক্সের রেটটা অনেক বেশি হয়ে যায়। বিশেষ করে আমরা যদি মোবাইল অপারেটর এবং ইয়েদের রেটটাও ধরি, সিগারেট কোম্পানিগুলি, ওরা তো 45%, 40% তারা দিচ্ছে। তো সেই জন্য আমরা যদি লিস্টেড কোম্পানিকে এখানে একটু কমিয়ে দিতাম, অর্থাৎ একটা পলিসি করে যে আগামী এত সালের মধ্যে মানে 3 বছর একটা টাইম দিয়া আমরা 30% নিয়ে আসব, আর যে 25% যেটা আছে সেটাকে 22% নিয়ে আসবো। এরকম যদি হইতো তাহলে প্রতি বছর 1% করে কমাইলেও কিন্তু এটা মন্দ ছিল না। একসাথে এই যে কমাই দেওয়া হইলো, ট্যাক্সটা যে কমলো, ডাইরেক্ট ট্যাক্স, এটা কিন্তু অন্য কোনো উৎস থেকে পাওয়ার আর কোনো সুযোগ রইল না। সরকারের রেভিনিউ, আবার রেভিনিউ কালেকশনের দিক দিয়ে খুব বড় টার্গেট দেওয়া হয়েছে। তো এখন রেভিনিউ কালেকশনের যে টার্গেটটি আছে এই বছর, যেটা চলতি বছর আছে, এই বছর কিন্তু বর্তমান চেয়ারম্যান নিজেই স্বীকার করেছেন যে গত
বছরের যে অ্যাচিভমেন্ট সেই পরিমাণও আসবে না। বহু বছর পরে এইবার হয়তো নেগেটিভ গ্রোথ আসতে পারে। তো নেগেটিভ গ্রোথ আসলে দোষ নাই, কারণ সিচুয়েশন গত 4 মাস যাবৎ রেভিনিউর কোনো নামগন্ধ নাই। এখন আগামী যে রেভিনিউ টার্গেটটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে একেবারে নরমাল পিরিয়ডের রেভিনিউ টার্গেট, যে জুলাই মাস থেকে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি একেবারে জানুয়ারির পর্যায়ে চলে যাবে এবং ভালোভাবে চলবে। দেশের ইনভেস্টমেন্ট হবে, ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট আসবে, তারপরে কনজাম্পশন, সাপ্লাই চেইন সব ঠিক থাকবে, এইরকম একটা সিচুয়েশন ভাবা হয়েছে। এটা বর্তমানে যেভাবে আমাদের সংক্রমণ বাড়ছে, এটি এখনই প্রত্যাশা করাটা ঠিক হবে না আর কি। কাজেই রেভিনিউর যেই টার্গেট সেটি পূরণ হবে না, বরং প্রায় 70-80 হাজার কোটি টাকাই কম হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে আর কি। তো সেই জন্য আমি বলবো যে একটা রিফর্মের দিকে এইভাবে আগাইতে হবে যে যদি বড় বাজেট দেওয়া হয়েছে, এই বাজেট থেকে ফল লাভ করতে হয়, তাহলে বাস্তবায়নের দিকে ভালো করে খেয়াল করতে হবে, বাজেট বাস্তবায়নের দিকে। কারণ এটি বলা হয়ে থাকে, আমরা সরকারে কাজ করেছি, আমরাও দেখেছি যে টাকার জন্য কোনো প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করে থাকে, টাকা থাকে সরকারের হাতে, কিন্তু সক্ষমতার কারণে অনেক সময় অসুবিধা হয়। সেজন্য প্রথম থেকেই একটু খেয়াল রাখতে হবে। আর ওই যে কিছু কিছু পরামর্শ আসছে যে মেগা প্রকল্প ইমপ্লিমেন্টেশন স্থগিত রেখে তারপরে সাশ্রয় করা উচিত। এখন কোন একটা চালু প্রকল্প যদি স্থগিত রাখা হয় বা বন্ধ করে দেওয়া হয়, এটাতে কিন্তু প্রচুর লোকসান হয়। সেজন্য চালু প্রকল্প চালুই রাখতে হবে, বরং নতুন বড় প্রকল্প নেওয়াটা স্থগিত রাখা যেতে পারে। নতুন বড় প্রকল্প না নিয়ে বরং চালু প্রকল্পগুলি চালু রেখে এই যে গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার এটিকে চালু রাখা যেতে পারে। তো আমি এই কয়েকটা বিষয় বললাম যে আমাদের রিফর্ম প্রয়োজন, আমাদের রিফর্মের জন্য যা যা করা দরকার, ম্যান পাওয়ার বৃদ্ধি, এটাতে আসতে হবে, ট্যাক্স নেট বাড়াইতে হবে। আর আপনার এই আহসান মনসুর সাহেব একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন, সেটি হলো যে কমিশনারদের যে দায়িত্ব সেটিকে নিচের দিকে অর্পণ করে দেওয়া। এটি আমার মনে হয়, আমি কিন্তু এটিতে পক্ষপাতী আগেও ছিলাম না, এই বছর কি করে কেন তারা করলো, কাজেই এটাতে অনেক সময় স্বেচ্ছাচারিতার একটা বিষয় আছে। মানি লন্ডারিং কমানোর জন্য যে ডিটারেন্ট একটা বিষয় করা হয়েছে, যে পরিমাণ ওভার ইনভয়েসিং বা আন্ডার ইনভয়েসিং হবে সেই পরিমাণ জরিমানা, 50% জরিমানা হবে, এটা অপব্যবহার হইতে পারে, কিন্তু এটার একটা ভালো দিক হইল যে অনেকে মানি লন্ডারিং করতে চাইবে না। তবে আমি এই ব্যাপারে একটা সতর্ক করতে চাই, অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন সোর্স থেকে যখন কোনো কমোডিটি আসে তখন দামের হেরফের হয়। এখন কেউ যদি ভালো মানের কোনো একটা জিনিস আনে এবং প্রাইস বেশি দেখায়, তাকে যদি বলা হয় যে তুমি ওভার ইনভয়েসিং করেছো, তখন এটা আবার একটু অন্যায় হবে আর কি। সেই জন্য সোর্স দেখে মানে জাজমেন্ট যেন ভালো করে প্রয়োগ করা হয়, সেই বিষয়টি আমি বলবো। তো এখন সরকারকে 30শে জুন যখন বাজেট পাস করবে তখন এই 2-3টা জিনিস একটু খেয়াল রাখলে, যেমন ট্যাক্সের যে উপরের রেটটা আছে সেটাকে আবার রিভাইভ করা, মোবাইল ফোনের যে ইয়েটা আছে সেটিকে ঠিক করে দেওয়া, তারপরে মানুষের যে ডিপোজিট থেকে টাকা কেটে নেওয়া সেটিকে মানে আবার কমিয়ে দেওয়া। আরেকটা জিনিস আমি বলবো যে গাড়ি ব্যবহার, আমরা যে প্রত্যেকের এখন কিন্তু একটা গাড়ি আছে, কারণ আমাদের যে ইয়েতে ট্রান্সপোর্ট, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট সেটা খুব ভালো না আর কি। সেই জন্য নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে তো আছেই,
যারা গাড়ি মেনটেন করে প্রত্যেকের কিন্তু ট্যাক্স রেট ডাবল হয়ে যাচ্ছে। এটাও অনেকের উপর একটা বড় চাপ পড়বে। তো এই বিষয়গুলি যখন নাকি বাজেটটি পাস হবে সেই সময় বিবেচনা করলে ভালো। ধন্যবাদ সবাইকে। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে কোনটা বাদ করেছি কোনটা বাদ করে নাই বুঝতে পারছি না। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার অ্যাজ ইউজুয়াল আপনার সেই জ্ঞান পরিপক্ক, আপনার যে সাজেশন গুলি আমরা অবশ্যই সবাই নিজেরা সবাই আমরা বেনিফিট হবো, এবং সরকার অবশ্যই মন্ত্রী মহোদয় আছেন, উনি অবশ্যই দেখবেন, বিবেচনা করেন। আমরা আমাদের বক্তব্য প্রায় শেষ পর্যায়ে। এখন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, ওনার বক্তব্য আমরা শুনবো। ধন্যবাদ কবির সাহেব, আপনাকে পুনরায় সালাম, আপনার সংস্থাকে সালাম এই সুন্দর আয়োজনের জন্য। আপনারা পেশাজীবী মানুষ, সুতরাং আপনাদের আলোচনা অত্যন্ত গভীর হয়, অর্থবহ হয়, এটা বলতে পারি নন পেশাজীবী হিসাবে। আপনাদের কথা অতীতে শুনেছি, আজকে শুনলাম, আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই শুরুতেই। আমি যেটা, অনেকেই বিদ্বজ্জন এখানে বিভিন্ন পয়েন্টে আলোচনা করেছেন, বিস্তারিত যাওয়ার সুযোগ নেই, সময়ও নেই। যেটা আমি পিক আপ করতে পেরেছি, আমি সরকারি লোক হিসেবে এখানে কথা বলছি, আমার নিজের ব্যক্তিগত মত এটা, তবু বলছি যেগুলো পিক আপ করতে পেরেছি, কিছু ইতিবাচক দিক এখানে ছিল, কারো কারো মন্তব্য, কেউ কেউ এর মধ্যে কিছু আশঙ্কা দেখছেন, সেটা আমি পিক আপ করেছি। আবার নিউট্রাল ব্যাপারও আছে। তো মোটা দাগে আমি কুইকলি 2-4 মিনিটের মধ্যে শেষ করতে চাই। ইতিবাচক মনে হয়েছে সার্বিক বিচারে যে মোটামুটি বাজেটটা প্রো বিজনেস বলে আপনারা বোধ হয় একটা কনসেনসাস এখানে আছে, আমি গভীরে যাচ্ছি না, এবং একটা ইনক্লুসিভ হওয়ার একটা অ্যাটেম্পট এখানে পরিলক্ষিত হয়েছে। এটাকে নানা মহল, বিশেষ করে লোয়ার এন্ডে টেনে আনার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে সামাজিক নিরাপত্তামূলক যে প্রকল্পগুলো সরকার এখন শুরু করেছেন, এটাকে আরো গভীর করার, প্রসারিত করার একটা প্রচেষ্টা এখানে লক্ষণীয়। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে বলেছেন যে এটা একটা পুনর্বাসনের বাজেট, রিকভারি বাজেট, সেটার একটা অ্যাটেম্পট এখানে আছে। অ্যাটেম্পট আমি বলছি, কারণ এটা ফিউচারের ব্যাপার। এবং কৃষি এবং স্বাস্থ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলে আসছেন এবার উচ্চ অগ্রাধিকার পাবে, সেটা রিফ্লেকশন হয়েছে বাজেটে। এবং অনেকে বলছেন আরো হওয়া দরকার ছিল, বা এটা বিরাট ব্যাপার, পরীক্ষা আমি যাবো না। এখানে যেটা শিখেছি, যেটা ভয়ের সম্ভাবনার ব্যাপারে আপনারা বলেছেন, সেগুলো আমি জাস্ট ফ্ল্যাগ করছি। দুর্নীতি অত্যন্ত প্রিয়, পরিচিত, ওয়াইড স্প্রেড বিষয়, এটা লিঙ্গার করছে সামাজিক আমাদের এখানে, এটা আবার নোট করা উচিত, এবং নানাভাবে ফাইট করার জন্য এটা আমাদের তৈরি হতে হচ্ছে, আপনাদের সহযোগিতা সহ, মানে সমর্থন সহ। পুঁজি বাজার নিয়ে রকিব সাহেব অনেক বক্তব্য করেছেন, তিনি পুঁজি বাজারের একজন বিশেষজ্ঞ মানুষ প্রায়োগিক দিক থেকে, সুতরাং এখানে শিক্ষণীয় অনেক ব্যাপার আছে। আশা করছি এগুলো আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা থেকে নিশ্চয়ই আমরা একটা রিটেন কিছু পাবো, সেটা যদি আমি পাই আমি আমরা একটা রিটেন রিকমেন্ডেশন সরকার বরাবর আমার নিজের মত সহজ আমি ছিলাম, এটা বয়ে নিয়ে যাবো মাননীয় অর্থমন্ত্রী বরাবর। পুঁজিবাজার সম্বন্ধে মন্তব্য আছে, ব্ল্যাক মানি সম্বন্ধে চমৎকার মন্তব্য এসছে, অবারিত বলছেন আমাদের আগের চেয়ারম্যান সাহেব, মানে শরফ সাহেব। তো সার্বিকভাবে মনে হয়েছে এখানে কিছু কিছু যে ইয়ে করা হয়, কিছু হাতটা দেওয়া হয়, একটু ঝালাই বোঝাই করা হয়, তাহলে বোধহয় এখানে সম্ভাবনা আছে। যদিও এই বিষয়টা নিয়ে আমরা অনেক বছর যখন গড়াগড়ি খাচ্ছি, ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, কিন্তু আমাদের যে সৎ উদ্দেশ্য এটা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। However, once again I learn from you. টেলিকমের যে মোবাইল ফোন ইত্যাদি অত্যন্ত সবার হাতে টেলিফোন, সুতরাং এটা যে পপুলার হবে এইসব সন্দেহ নাই, এবং এখানে যে টাচ করলেই যেটা লাখ লাখ জায়গায় এটা কাঁপবে, এইটা বাস্তবে কোটি কোটি জায়গা, লাখ লাখ নয়। সুতরাং সেটাও নোট করার বিষয় আপনাদের আলোচনা এটা আজকে এসছে বিভিন্ন জন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে, গ্রামীণ অর্থনীতি, নিম্ন আয়ের মানুষ, এগুলো তারা এনেছেন। কাস্টমস ডিউটি সম্বন্ধে কিছু কথাবার্তা এখানে আসছে, এটা শিফটিং একটা সম্ভাবনা এবং এটা গড়িয়ে যায় ইত্যাদি, টেকনিক্যাল কিছু বিষয় আছে, এগুলো আমরা বিস্তারিত আপনাদের কাছে আলাপ করবো। লিকুইডিটির একটা, ওই যে প্রায় বলা হয়, ইকোনমিস্টরা বলেন যে স্পেস, মানে ফাইন্যান্সিয়াল স্পেস কমে যায়, সরকারও যায়, বেসরকারি খাতও যায়, দুজনে গিয়ে টানা হেঁচড়া হয়, সুতরাং স্পেসটা লিমিটেড, দুজন হলো ক্রাউডিং হয়ে যায়। আবার এগুলো আমাদের সরকার নিশ্চয়ই নজরে আছে, এবং যদিও সরকার কিছু ইনস্ট্রুমেন্টস ইউজ করছেন, সিআরআর টিআরআর এগুলা ইয়ে করে, এই যে লিবারালাইজ করে, সরকার মনে করছেন যে লো লেভেল ফান্ড বা লোন ফান্ড বা
যে ব্যাংকের হাতে যে ক্যাশ যেটা থাকার কথা এটা পরিমাণ বাড়াবেন। নানান ইনস্ট্রুমেন্টস এখানে আছে, এগুলো বিস্তারিত বলার নেই, সরকারের সম্বন্ধে অবশ্যই ইয়ে আছে। বাস্তবায়ন নিয়ে আমি যেহেতু বাস্তবায়নের সামান্য একটা অংশ আমার এখানে আছে প্রকল্পগুলো, এটা আই ফেস প্রতিনিয়ত এটার সম্বন্ধে মন্তব্য শুনি। আমরা চেষ্টা করছি আমার সামান্য শক্তি দিয়ে বাড়াবার জন্য, বাট আই কান্ট সে দ্যাট আই এম দেয়ার, বাট একটু ইঞ্চি গেল একটু একটু হয়তো বাড়ছে। এবার তো আরো ভয়ঙ্কর রকম মার খেয়েছি আমরা বাস্তবে, এটা আমাদের দোষের জন্য নয়, এটা গ্লোবালি মার খেয়েছে, আমরাও মার খেয়েছি। সুতরাং বাস্তবায়ন এই বছর একটা এটা অলরেডি পড়ে গেছে, সেই আলোকে 8.2 ধরা আগামী বছরের জন্য আপনাদের ক্রিটিক্যাল মন্তব্য এসছে, কোয়াইট অবভিয়াসলি এটা আসার কথা। তো এখানে 8.2 ধরা মেবি সরকার খুব, এই সরকার প্রথম থেকেই তো একটা আশাবাদী সরকার, এই উচ্চবিলাসী সরকার, এবং অতীত রেকর্ড খুব ভালো, 10 বছরে ভালোই অর্জন করেছে। সুতরাং সেই ধরনের একটা ওভার কনফিডেন্স থাকতে পারে, অথবা সাইকোলজিক্যালি হয়তো সরকার মনে করেছে যে যদি আমি নেমে যাই তাহলে পাবলিক বা জনগণ আরো ভয় পেয়ে যায়, বোধহয় আমরা পড়ে গেলাম। সুতরাং এটাকে এক ধরনের মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বাস্তবতা থেকে এক ধরনের ঠিক আছে এই ফিগারটা থাকুক, লেট আস ট্রাই এন্ড ওয়াই নট, কত আর পড়বো, ওখানে তো কাছাকাছি থাকে, এই ধরনের একটা ব্যাপার আছে। আমি বিস্তারিত বলতে চাই না, আমার একটু এই পজিশন থেকে বেশি বলা যাবে না, তবে আই টেক দিস পয়েন্ট, আই আন্ডারস্ট্যান্ড এর পিছনে যে লেখাটা আছে এটা বুঝতে পারছি। ধন্যবাদ। এখানে ডিপোজিটের উপরে লেভি একটা অ্যানাদার পপুলার বিষয়, সকলেরই কম বেশি টাকা থাকে যারা এখানে আছেন, সুতরাং এর উপরে একটা লেভির জন্য সরকার প্রস্তাব করেছে, এটা নিয়ে আমি নিলাম। এটা আপনারা দেখছেন এখানে একটা নেগেটিভ পারসেপশন আসতে পারে মানুষের মনের মধ্যে। টাকা সম্বন্ধে আগে বললাম, ট্যাক্স নেট প্রসারিত করার জন্য মোশাররফ সাহেব কিছু চেষ্টা করেছিলেন, এখনো চেষ্টা চলছে, সামহাও এটা একটা হচ্ছে না যতটা আমরা চাচ্ছি, সংখ্যা বাড়ছে, কি জানি বলে টিআইএন না পিআইএন করার জন্য 4 মিলিয়ন 5 মিলিয়ন হয়ে যায়, বাট বাস্তবে রিটার্ন কতটা যায় এইটা, কিন্তু এবার বোধহয় একটা অ্যাটেম্প্ট আছে, রিটার্ন দিতেই হবে বলে একটা সংখ্যা আছে এখানে। কর্পোরেট ট্যাক্সের ব্যাপারে আপনারা বলেছেন এখানে ইয়েস নো হবে, কমবে বাড়বে, দুটারই ভালো মন্দ দিক আছে, সরকার নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন, এবং এইটাও আমি এটা বয়ে নিয়ে যাবো আপনাদের বার্তা। পাওয়ার ডিভলিউশনের ব্যাপারে একটা কথা আসছে, মোশাররফ সাহেব নিজে চেয়ার ছিলেন এনবিআর এ, আমি এটা আমার সম্পূর্ণ আমার নিজের মত। ইয়েস, এখানে একটা যত নিচে যাবেন, পাওয়ার ইজ সামথিং, এর সঙ্গে কিছুটা অভিজ্ঞতা, কিছুটা পারসেপশন, কিছুটা উইজডম, কিছুটা একটা প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গির মানে প্রয়োজন আছে। এটা ভেরি লো লেভেল, আমি কোনো মধ্য দিকে বলছি না, উইথ লোয়ার রেঞ্জ অফ এক্সপিরিয়েন্স, উইথ লোয়ার রেঞ্জ অফ অন্যান্য ব্যাপার, এখানে এটাকে ডেভেলপ করতে যেতে পারবেন, তারপর ডেভেলপ হবার, এটা আমি আই পিক আপ দিস পয়েন্ট। আর এছাড়া সর্বশেষ যে কথাটা আমি বলতে চাই, আমি বেশি কথা বলবো না, এখন আমার খুব বেশি বড় স্কোপও নেই। আই রিয়েলি এনজয়েড যে স্নেহাশিস এবং শাহাদত সাহেবের, তারা খুব ডিটেইলড এবং খুবই প্রফেশনাল লাইক তারা বক্তব্য দিয়েছেন। আমি অনেকগুলো আমি went over my head because আমি টেকনিক্যালি অত অ্যাডেপ্ট নই, বাট আই কুড সেন্স দ্যাট দেয়ার ওয়াজ অনেক ব্যাপার আছেন ইত্যাদি, এবং উন্নতের কথা আগে 2 বার শুনেছি। আই থ্যাংক দেম ফর হোয়াট দে সেড। আচ্ছা, এখন যেটা হলো সংস্কার, ইয়েস, সংস্কার শুধু এই ক্ষেত্রে নয়, আমাদের সকল ক্ষেত্রে সংস্কার আমাদেরকে করার প্রয়োজন আছে। আমি ব্যক্তিগত মনে করি সংস্কারের এখানে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। হাওয়ার সংস্কারের এটা এমন একটা বিষয় যেটা হাত দিলে সরকার হাজার জায়গায় বাজে, এবং সবকটাকে ধরে নিয়ে এসে এটা করা, বিশেষ করে যাদের জন্য সংস্কার, যাদেরকে নিয়ে সংস্কার, তারাই উপকারভোগী বর্তমান স্ট্যাটাস কোর। তাদের প্রাথমিক ইয়েটাই হলো স্ট্যাটাস কো ইজ গুড, let the sleeping dog lie. Why do you awake a sleeping dog? It will start barking. তো যতদূর পারে স্লিপিং ডগ ঘুমিয়ে থাকুক, এই ধরনের মনোভাব আমাদের বিউরোক্রেসির কথাই মিন করছে আছে। সুতরাং সংস্কার দরকার, তাদেরকে দিয়ে তাদের দ্বারাই সংস্কার করাতে হবে। সুতরাং এই সম্বন্ধে আমাদের সরকার বুঝতে পারছেন কিভাবে আস্তে আস্তে আগাতে হবে। সর্বশেষ যে পয়েন্টটা কবির সাহেব বলতে চাই, আমি এটা আপনাদের আলোচনায় এসছে, আমি এটা ব্যক্তিগত মনে করি, we must learn from others. আমরা কোনো আইসোলেটেড বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নই, আর এমন কোনো ব্যাপার নয় যে এখানে কোনো একটা করছি, এটা খুব মান্ডেন এভরিডে ম্যাটার আমরা করছি। এটা শিকার বিষয় আছে, ফ্রম আমাদের কোহর্টস, ফ্রম পিয়ার গ্রুপ,
there are other countries like us in the region, beyond the region. তারা কিভাবে করছে ওখান থেকে সেখানে তো আপত্তি কিছু নেই। সুতরাং বেস্ট প্র্যাকটিসেস এনিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওটাকে এনে ক্যাপচার করে আমাদের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ফিট করে হবে আমাদের মুন্সিয়ানা। সেটা আমাদের সরকার করতে পারবে বলে মনে করি। কারণ শেষ করছি এই যে বলে সরকার প্রধান অত্যন্ত ইনোভেটিভ, তিনি তার সঙ্গে কাজ করে এটা আমি দেখেছি, ভেরি কারেজিয়াস, নতুন এরিয়া যেতে তার কোনো ভয় নাই মোটেও। সুতরাং আপনারা যারা আছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনারা জ্ঞান আপনাদের আছে, বিশেষ করে প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান অনেকগুলো আছে আপনারা, আমি আবেদন রাখবো সরকারের পক্ষে আপনারা আরো কাগজ নিয়ে আসেন, আরো প্রস্তাব নিয়ে আসেন, আরো আইডিয়া নিয়ে আসেন। আমি এটুকু বলতে পারি যে সরকারে যারা আছেন নিম্নতম পর্যায়ে আমি আছি, আমরা অলওয়েজ আপনাদের কথা শুনবো এবং গ্রহণ করবো, বিকজ দিস ইজ দ্য জব অফ দ্য গভর্নমেন্ট এনিওয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড টু কিপ আইজ এন্ড ইয়ার্স ওপেন এন্ড লিসেন। দ্যাট ওয়ার্ক শুড অলওয়েজ বি ডান। এটা কাউকে দেওয়া যাবে না। তো কমিশনার ওয়ান্স এগেইন আইসিএবি কে এবং বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড আমাদের নতুন ইংরেজি কাগজ, তাদের উভয়কে আমি কংগ্রেচুলেশন ধন্যবাদ জানাই ফর দিস ভেরি ইউজফুল and very enjoyable discussion. Thank you. আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী, এবং আপনার আমাদের প্রতি আপনার প্রশংসাসূচক এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন আমরা সত্যি এটা আমাদেরকে এনকারেজ করবে এবং ইন্সপায়ার করবে আগামী দিনেও। আমরা উই আর রেডি টু কোপারেট, এবং এটা শুধু শাব্দিক অর্থে নয়, এটা কার্যক্ষেত্র আইসিবি এবং তার মেম্বাররা যারা তাদের কর্মে যথেষ্ট প্র্যাকটিক্যালি এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, এবং আমরা বিশ্বাস করি সবসময় আমাদের সহযোগিতার হাত থাকবে। এবং আজকের আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার, বিশেষ করে একটা রিকমেন্ডেশন স্টেটমেন্টও আমরা এনবিআর কে এবং আপনাকে পৌঁছাবো, সো দ্যাট গভর্নমেন্ট বেনিফিটেড হবে আশা করি। আমরা অতীত করেছি, আগামীতে ওই ধারা রাখবো। আমার এই পর্যায়ে সংক্ষিপ্ত সারের বেশি কিছু নেই। অলরেডি মন্ত্রী মহোদয়, বিশেষ করে মোশাররফ সাহেব এবং আসার মনসুর সাহেব সুন্দরভাবে করেছেন। আমার মনে হয় নতুন ভাবে যোগ করার কিছু নেই। শুধু আমি একটুকুই বলি যে মন্ত্রী মহোদয় বলার পরও বলার কিছু থাকে না। তারপরে সময়টা যেহেতু স্বাভাবিক নয়, একটা অস্বাভাবিক সময়ে সরকার যে বাজেট দিয়েছেন আমাদেরকে, জনগণকে, সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর জন্য, আমার মনে হয় সেই স্পিরিটেই আমাদের অনেক বিদগ্ধজনক তাদের প্রয়াসকে সহযোগিতা এবং সাহস সঞ্চয় করার জন্য আমাদের হাত থাকবে, আমাদের কথা থাকবে, আমাদের ইচ্ছা থাকবে। আমরা সরকারের সফলতা চাই, এবং বিশেষ করে সারা দুনিয়ার এই বিশ্ব এই যে প্যান্ডামিক সিচুয়েশন, এটা যে অর্থনৈতিক যে প্রতিক্রিয়া, এটা নেগেটিভ থাকবে, এটা সহজভাবে যাবে না, সহজভাবে সবাই জানেন। সুতরাং কথামালায় যাই থাকুক না কেন, বাস্তবতায় আমাদের সবাইকে হতাশার বানানি শোনালে তো হবে না। আমাদের সবাই আশায় আমাদেরকে যাতে সাহস নিয়ে এই কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখা যায়, সেইভাবেই যদি আমরা আমাদের সমালোচনার ধার আমরা সেভাবেই যদি আমরা প্রয়োগ করি, তাইলেই মনে করি জনগণ এবং সরকার সবাই আমাদের, এবং সেই উদ্যোগেই আইসিবি অতীত রেখেছে, আগামীতেও রাখবে। আমাদের এই সহযাত্রায় বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডকে আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই, এবং আমরা আশা করি ভবিষ্যতে আমাদের এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি, এবং আমার বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের পক্ষ থেকে জনাব সাজাদুর রহমান, ডেপুটি এডিটর বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, আপনি কি আছেন? আপনি সমাপনী বক্তব্য রাখতে পারেন। আচ্ছা, হুমায়ুন কবির সাহেব, আমি একটা পরামর্শ দেই, সেটি হলো যে আপনারা যদি আগামী 3-4 দিনের মধ্যে এই যে আজকের যেই সংক্ষিপ্ত সারটা এবং কি কি সরকারের করা উচিত 30শে জুন বাজেট পাশ করার আগে, এটা 3-4 দিন 5 দিনের মধ্যে যদি এনবিআর এ দিতে পারেন এবং আরো উপরের দিকে দিতে পারেন, তাহলে বিবেচনা করার সুযোগ থাকবে। এরপরে দিলে বিবেচনা করার সুযোগ থাকবে। থ্যাংক ইউ স্যার, আমরা অবশ্যই আপনার এই সাজেশনটা আমরা নোট করছি, আমরা সহসাই করবো স্যার, আগামী 3 দিনের মধ্যেই করবো ইনশাআল্লাহ। জনাব সাজাদুর রহমান, আপনি কি আছেন? ডেপুটি এডিটর বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড। হ্যালো, ইয়েস প্লিজ। যে আপনি আপনার জন্য ফ্লোর, আপনি শেষ করতে পারেন। সাজিদুর রহমান জি, সাজাদুর রহমান, সরি আমি ওনার নামটা প্রনাউন্স করতে পারি। সাজাদুর রহমান প্লিজ, আমাকে কথা যাচ্ছে? হ্যাঁ, সম্ভবত কানেকশন আনস্টেবল স্যার, ওনার কানেকশন আনস্টেবল। উনি কানেকশন নাই।
দেখা যাচ্ছে কিন্তু কানেকশন আনস্টেবল। দেলোয়ার সাহেব আপনি কি কোনো হেল্প করতে পারেন? ওনাকে একটু ফোন করে আপনি হ্যালো হ্যালো জি স্যার, আমি চলে যাই স্যার। আমরা শেষ পর্যায়ে যাই। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ ফর ইউর পার্টিসিপেশন। জি বসেন 2 মিনিট বসেন। আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আসেন দেখে আমি বসে আছি। এই জায়গাও নেই, কিছুই নাই এখন আর। চলে যাবো আমরা, আমি এইটার অসুবিধা হয়েছে কি নতুন সিস্টেমে টাইমটা বোধহয় একটু করতে হবে আমাদেরকে। হয় কি আমরা যারা অফিসে বসে কাজ করি, কবির সাহেব আমাদের ভিজিটার লাইন আপ হয়ে গেছে বাইরে, কিন্তু বাইরে গিয়ে সেমিনার করলে এই সমস্যাটা হয় না। আগে সেমিনার গুলো বাইরে আপনাদের অফিসে গিয়ে করতে চাওয়া খাওয়া যেত, এখন আমরা অফিসে বসে করতে ভিজিটাররা এসে বাইরে লাইন ধরে বসে এবং বকা দেয়, হ্যাঁ আমরা বসে আছি এখানে আর উনি টেলিভিশন দেখছে। বুঝতে পারছো কথাটা? এই ওয়েবটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার আছে আমাদের। এটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার। বাইরে গিয়ে সেমিনার করা ভালো। I'm out of my office, nobody knows. Now I'm in the office, in the room, and people shout outside. Hey, ওই লোক আমাদের দেখা করছে না, আমরা বসে আছি। আমার মনে হয় বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড তরফ থেকেও আমরা আমাদের ওনাকে কানেক্ট করা যাচ্ছে না, তো দেলোয়ার ওনাকে কানেক্ট করা যাবে না, তো আমরা শেষ করে দেই, সবাই সবার কাজে যাবে। কি নাম জানি একটা কালফরি 1 ঘন্টা পড়ছে। ওনাকে ফোন দিচ্ছি স্যার, আমরা ফোন দিচ্ছি ওনাকে, ওনাকে ফোন দিচ্ছি। সাজাদ ভাই দুইটা ইয়ে থেকে কানেক্টেড হয়েছে, কিন্তু কথা বলতে পারতেছে না কোনো কারণে, ইন্টারনেটের প্রবলেম মনে হয়। সেটা হতে পারে, দ্যাট ইজ দি পিডিএস। উনি কিন্তু আসছিলেন একবার দেখা গেল ওনাকে। আমার মনে হয় তাহলে স্যার কনক্লুড করে দিতে পারেন। আই থিংক আমরা তাহলে কনক্লুড করি। আমি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাই, আমাদের কৃতজ্ঞতা। আমরা আশা করি আপনাদেরকে আমাদের আগামী আয়োজনে আপনাদেরকে পাবো। লম্বা পিডিএস। এবং আমি মাননীয় মন্ত্রী এবং এনবিআর প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব মোশাররফ সাহেব, হাসান মনসুর এবং ডক্টর ফাহিমা খাতুন এবং ডক্টর নাজরিন আহমেদ সহ এবং শামস মাহমুদ ডিসিসিআই সবাইকে ধন্যবাদ দেই। এবং আমি আশ্বস্ত করি আপনাদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত সারে, যেটা মোশাররফ স্যার বলেছেন, আগামী 3 দিনের মধ্যে আমরা আমাদের রিকমেন্ডেশন এনবিআর এবং অন্যান্য পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেব। আপনাদেরকে ধন্যবাদ, আমরা এখানেই শেষ করি। প্রিন্সিপাল আমাদের কি ভালো আছে? আর কি আছে বাইরে? এখন আসুক। আচ্ছা থ্যাংক ইউ, ভালো থাকো। আমরা উইল রাইট আমরা পাঠাবো, আপনাকে কপি দিয়ে দিও। তুমি এখানে আসো এখন? খাদ্য সবাইকে খোদাফেজ বলে বন্ধ করে দেন। জি স্যার, আমি তাহলে স্যার মিটিং ক্লোজ করে দিচ্ছি স্যার। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। জি স্যার, আমি লাইনে আছি, আমরা একটু কথা বলতে হবে স্যার। জি আমাদের একটু কথা বলতে হবে। বলেন কি আপনার কারা কি? হ্যাঁ, স্নেহাশিস একটা সাম আপ করতে হয়, এবং যে সামেশন গুলি আসছে অনেকগুলি হয়তো গ্রাফটা দাঁড় করান, আমরা অবশ্যই খুব শীঘ্রই টাইমের কারণে সময়টা যেহেতু এই যে মোশাররফ স্যার যেটা বললাম, আমি আগে গতকাল যেটা বলেছি, একটা আপনার একটা সাবমিশনটা করে আমরা মিনিস্টার স্যারকে পাঠাবো এবং ফাইন্যান্স মিনিস্টারকে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো এবং এনবিআর